ओके, जय में शरण जी। जय में शरण जी। हाँ, अब स्टार्ट कीजिए, श्रीमंत्र बुलाइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वितरागाय नमो वितरागाय। अरिहंताणं नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं। नमो लोय सवसामं नमो लोय सवसामं। ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो। सर्वपावपणासनं सर्वपावपणासनं। मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय में शरण जी, हम प्रेयर सुनेंगे हेत्री दीदी के पास से। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं मेरी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय में यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं पूरी सोबत कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र के केवल परोपकार यानी कि सेवा करने के लिए ही उपयोग करूं, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, कि जिस वजह से मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। यस, वेरी गुड। अब स्टडी का प्रेयर किसको बोलने का है? कोई वॉलंटियर? दादा, हाँ, मैं आज प्रैक्टिस करके आया हूँ, बोलो। ओके। कोई विधि दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में, समझने में जो भी बाधाएं, अंतराय, ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन पर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप ऐसी परम शक्ति देना। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। जय में शरण जी, इन लोग का थोड़ा एक्सपीरियंस सुनेगा, बात के आपके साथ बात करेंगे। हाँ, अनन्या दीदी, आपका ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग पावर का क्या हुआ? आज मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मुझे जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री हार्ड लगता था, उसमें मैंने थोड़ा ज्यादा फोकस किया, उस पर ज्यादा मेहनत की, तो वह इजी लगता है। और आज मैंने सम्यक की मॉम से भी बात की केमिस्ट्री के बारे में। क्या किया लाइन में? केमिस्ट्री के बारे में सम्यक की मॉम से भी बात की आज। अच्छा, कैसा लगा? अभी कुछ अच्छा लगेगा? हाँ, उन्होंने जो बताया वो सही है। मुझे उस तरह से केमिस्ट्री में मेहनत करनी चाहिए ताकि मेरे मार्क इम्प्रूव हो। तो वेरी गुड, वेरी गुड। मोनिका, हाँ, आपका होमवर्क क्या था? वो भी एडवाइस दी सुनने का और उसका ओबे करने का। जोर से बोलिए, नहीं सुनाई देता। जो भी केशव आनंद जी ने कहा था कि एडवाइस
कोई भी हमें डांटता है तो कोई एडवाइस देता है तो हमें उससे समझना चाहिए और उसका गलती का स्वीकार करना चाहिए। हाँ, तो कल किसने किसी को एडवाइस दिया आपको? मम्मी के साथ हुआ था आज। मम्मी को गुस्सा दिलाए थे थोड़ा सा, तो क्यों? मैंने अपनी क्या हो गया था मम्मी के साथ? मम्मी ने काम किया था और मैंने नहीं किया, मना कर दिया, तो मम्मी का अहम डूब गया। हाँ, तो आपने एडवाइस नहीं सुना मम्मी का। ओके, दूसरा किसी ने एडवाइस दिया आपको? हाँ, दूसरा किसी ने नहीं, मम्मी ने ही दिया था आज। करिश्मा ने कुछ नहीं बोला आपको? नहीं, करिश्मा ने कुछ नहीं बोला आज। क्या बात है। ओके ओके। आज सब बच्चों को कितनी दफा स्टडी का प्रेयर किया वही बोलने का है। ओके, इतश्री दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी का प्रेयर 8 टाइम्स किया। 8 टाइम्स। सीता दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने 9 टाइम्स स्टडी का प्रेयर किया। ओके, सीताक्षी बा। जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी की 2 बार प्रार्थना की थी। 2 ही दफा स्टडी किया आज। कुछ स्कूल नहीं चलती है? चलती है। तो वो सब्जेक्ट ने सब गुल्ली मारा। ओके, अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी की प्रेयर 6 टाइम की। ओके, श्रेया। जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी की प्रेयर 3 बार की। कश्यप। काय। जय सच्चिदानंद, मैंने आज स्टडी की प्रेयर 5 टाइम की। ओके, देवम। मैं याद करना भूल गया। तू तो अभी स्टडी छोड़ देने का है ऐसा? अहमदाबाद में न्यूज में आया था कि आपको अभी स्टडी छोड़ देने का है। नहीं। ओके, विधि दीदी। जय सच्चिदानंद, मैंने स्टडी की प्रेयर 9 बार की है। 9 बार। खुशी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी की प्रेयर 3 टाइम्स की है। करिश्मा। हाँ, मैंने आज मम्मी का और खुशी दीदी का फिर से हाथ धुलाया। मोनिका। हाँ, आज मैंने 5 टाइम्स स्टडी का प्रेयर किया था। खुशी। आज मैंने 2 बार ही स्टडी की प्रेयर। आप क्या छुट्टी लिए था स्टडी में से? मैमियो। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी की प्रेयर 8 टाइम्स की थी। ओ, क्या अभी आज अच्छा हो गया स्कोर? सम्यक। हाँ, आज मैंने स्टडी की प्रेयर 6 बार की थी। 6 बार की। ओके, खुशी। जम्बू सर। जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी की प्रेयर 6 टाइम्स की थी। 6 टाइम। ओके, आरुष है। जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी की प्रेयर 3 बार की थी। ओके, वेरी गुड। और कश्यप भाई, आपका कल प्रेयर है हिंदी में अच्छा करने का। ओके, दीपकानंद जी, आपको कुछ बोलने का है? बाद में जयमेशान जी का बोलेंगे। यस। ऐसा एक गुजराती में कहावत है कि विद्या विनय से चढ़ती है, ऐसा कुछ है। हाँ। तो अगर आपको विद्या प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, पढ़ाई समझनी है, तो विनय लगेगा, आदर लगेगा, रिस्पेक्ट लगेगा कि नहीं? लगेगा। तो ये प्रार्थना का हेतु यह है। अगर विनय नहीं है तो वह विद्या यानी वह ज्ञान जब आपको जीवन में उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो याद आएगा नहीं, उपयोग में आएगा नहीं, काम में आएगा नहीं। कर्ण का पता है? कर्ण महाभारत के कर्ण का पता है? हाँ। उन्होंने अपने गुरुजी से चीटिंग किया था और चीटिंग से विद्या हासिल की थी, तो उनको श्राप मिला था। ये विद्या जब आपको जरूरत पड़ेगी तब काम में नहीं आएगी।
ये बात समझना है। विद्या विनय से प्राप्त होती है, उसका मतलब क्या है कि विद्या प्राप्त करनी है तो उसके सामने आपका विनय लगेगा चाहिए। तो ये प्रार्थना से विनय आता है, आप समझे? तो फिर अभी ये चुकेंगे, देखो सही समय पर देवम चले जाता है। तो कौन रिपीट करेगा उसके लिए? देवम 30 मिनट्स क्या आप ठीक तरह से बैठ नहीं सकते? सुनाई भी नहीं देता। अभी देखो, समझ गए बच्चे लोग? हम क्या गलती करते हैं, मुश्किल से हमें 30 मिनट्स मिलता है सत्संग का, और बार बार ये सब बड़े साहब चले जाते हैं। आप समझ गए? तो ये प्रेयर का इम्पोर्टेंस यह है कि ताकि हम यह शक्ति मांगेंगे, विनय से रहेंगे, जो ज्ञान के दाता है, जिनमें ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे दादा भगवान जो ज्ञान स्वरूप हमारे अंदर है, अंदर ही है, लेकिन उनका हम विनय करेंगे तो कोई भी प्रकार का ज्ञान जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अबे जयमेशान जी, आपने सुना ये एक स्टडी का, हमने सबको जब स्टडी करते एक सब्जेक्ट में, होमवर्क में, तो प्रेयर करने का रहता है। हाँ, और दूसरा वो आपने सुना मोनिका और मम्मी का कुछ झगड़ा हो गया, उसमें आप बात करिए। छोकरे बातचीत करो तो बात नहीं कर से, छोकराओं के पूछो। हाँ, हिंदी में बोलने का बच्चों के साथ, बाद में गुजराती। बच्चों के साथ हिंदी में कुछ पूछो तो बातचीत निकलेगा। अच्छा मोनिका, आपको क्या हुआ था, पूछो जयमेशान जी को। मम्मी जब काम दे रही थी तो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है, तो नाराज हो गई इससे। क्या सौंप रहे थे मम्मी काम आपको, और आपने क्यों मना किया, उसका कारण क्या है? मुझे पता मम्मी कुछ बड़ा काम देगी कुछ करने के लिए, खाना बनाने के लिए। मम्मी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम पहले ही क्यों मना कर देती हो। लेकिन आप मना क्यों करती है, उसका कारण क्या है? वही जब भी मम्मी काम देती है तो मुझे लगता है अभी नहीं करना चाहिए, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ। बराबर है, लेकिन वो प्राप्त संयोग है, उसका संभव से निपटारा करने का कि नहीं करने का? करने का। और ये जो काम करते हैं दूसरे का करता है कि घर अपना खुद का ही है? मम्मी को भी बहुत व्यवहार आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। फिर भी आपको समय पे चाय देते, नाश्ता देते, खाना देते, वो सब करते कि नहीं करते? करते हैं। समय पे कपड़े धोते हैं, समय पे कपड़े की इस्त्री होती है, समय पे आपकी जगह पे कपड़े आ जाते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, उसको दूसरा काम नहीं है? और अपने को भी हेल्प करने का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो क्यों आप ये करेंगे तो आप भी बड़े होगे, आप शादी करेंगे, बच्चे होंगे, तो आप भी अच्छी तरह से डीलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। और ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो फ्यूचर में वास्तविक जगत में जाएंगे तो फिर आप वहाँ वो काम नहीं कर पाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आएगा, दिक्कत आएगा। आएगा। समझ में है कि नहीं है? तो ये सब आवश्यक है। जहां तक आपने अपने आप को पहचाना नहीं है और पर को आप अपना स्वरूप मानता है, वहां तक ये सब आवश्यक बनता है। और ये मम्मी को फॉलो नहीं करेंगे और आप अपने हिसाब से चलेंगे तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। अभी आपको आपकी एक उम्र नहीं है तो हिताहित का भान नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपको भान नहीं है। लेकिन मम्मी का अनुभव है, पापा का अनुभव है, सबका अनुभव है, तो भान है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। है। पहले क्रम किसको देना चाहिए, दूसरा क्रम किसको देना चाहिए, तीसरा क्रम किसको देना चाहिए, उसको मालूम है।
तो जहां तक आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ वहां तक आप अपने मम्मी के हिसाब से, पापा के हिसाब से, या अपने अपने से थोड़ा उम्र वाला है जो अनुभवी है उसको फॉलो करेंगे और वहां यस होगा, नो नहीं होगा, यस होगा, तो फिर आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर उस वक्त मन नहीं मानता है, मत करो कहता है हर वक्त। अरे मन नहीं मानता है तो फिर वो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम्स आएगा, हाँ आएगा। पढ़ाई भी सही कर नहीं पाएंगे। हाँ कहीं ना कहीं ये आपको मम्मी का मन बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, मम्मी को दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो आप अच्छी तरह से पढ़ कैसे पाएंगे, अच्छी तरह से खेल कैसे पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और आप मम्मी को समाधान देंगे, उसको रियलाइज करावेंगे कि क्यों करना है, क्यों नहीं कर पाती हूँ, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे। फिर क्यों कोई दिक्कत नहीं आती है? क्या आती है? नहीं दिक्कत नहीं आती। और सभी व्यवहार आवश्यक तो बनता है कि नहीं बनता है कि एक ही व्यवहार करने का होता है? सभी व्यवहार बनता है। ये आपको घर साफ करना है तो एक ही कोना साफ करेंगे? नहीं इतना कुछ नहीं करते। तो सभी साफ करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। तो एक ही जगह पे आपको फोकस देना है कि सभी जगह पे फोकस देना है? सभी जगह पे भी देना है एक। आप वास्तविक जगत में जाएंगे तो आप अच्छी तरह से आप फेस कर पाएंगे। हाँ। और कोई एक ही जगह पे आप फोकस रखेंगे तो वहां माहिर हो जाएंगे, लेकिन दूसरी जगह पे फेल हो जाएंगे, तो दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, दिक्कत आएगा। तो ये माँ बाप आपको हर जगह पे फोकस देते हैं, हर तरह से तैयार हो, हाँ। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं पड़े, मैं हूं या नहीं हूं। माँ बाप बच्चों को दूर क्यों करते हैं? स्कूल में भेजते तो माँ बाप से बच्चे दूर होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो दूर क्यों करते हैं? हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो ये पढ़ना है, काम करना है, वो सब करेंगे तो कहीं जगह पे आपको परवशता और लाचारी नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? आया। फिर अपने माँ बाप है या नहीं है, लेकिन कहीं भी आपको डिप्रेशन नहीं आएगा और कहीं भी आपको एलिवेशन नहीं आएगा, नॉर्मल रह पाएंगे, फेस कर पाएंगे आप। तो ये जो सब समझना है और करना है, सीखना है, तो यही उम्र में आप समझ पाएंगे, देख आप कर पाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो दादा को एक अलग प्रार्थना करो कि ये मेरे को कहीं भी बात होती है तो वो ना ही आता है, नेगेटिव आता है, तो उसमें से मैं निकल जाऊं और मम्मी के हिसाब से मैं चलूं। तो मम्मी के हिसाब से चलेंगे तो फिर ये आपको आगे कहीं भी जाना है तो दिक्कत नहीं आएगी। तो एक अलग आपको ये प्रार्थना करनी पड़ेगी, दादा के पास प्रार्थना कर, दादा की शक्ति मांगने का। हाँ करूंगी। समझ में आने का, ये तो सबसे पहले गुरु अपने माँ बाप हैं। हाँ। उसके बाद वो स्कूल के गुरु है, उसके बाद भगवान है। हाँ। तो सबसे ज्यादा आप किसके साथ अभी रहते हैं? माँ बाप के पास रहते हैं कि स्कूल के टीचर के पास रहते हैं या भगवान के पास रहते हैं? माँ बाप के पास। तो आपका जो व्यवहार है वो सबको मालूम है कि नहीं है? माँ बाप को सब व्यवहार मालूम है कि नहीं? मालूम है। अब वो मालूम है, बात समझ में आने, तो आप सही है तो अप्रिशिएट करेंगे और गलत है तो आपको मार्गदर्शन देंगे या टोकेंगे कि रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? रोकेंगे। तो इतना फायदा होगा कि नहीं होगा आपको? होगा। आगे जाके फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। तो अभी अब क्या नक्की करते हैं? मम्मी को फॉलो करने के आप अपने हिसाब से चलेंगे? मम्मी को फॉलो करूंगी। मम्मी को फॉलो करेंगे। प्रॉमिस है कि गॉड प्रॉमिस है कि प्रॉमिस नहीं है? गॉड प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस। हमारा आशीर्वाद है, आप अच्छी तरह से माँ बाप को फॉलो करो। बहुत अच्छा जयमिशन जी। बाળકો ये मोनिका के लिए नहीं है, तो आप भी सब प्रॉमिस करो खुद के कि आप फॉलो करेंगे। जयमिश प्रॉमिस करो कि माँ बाप के ये अभी उम्र आपकी जो हिताहित का भान नहीं रहता है,
कोई एक साइड पे चले जाते हैं तो वहां का विजन खुला होता है, बाकी दूसरा अलग विजन जो होता है वो सब वहां अंधेरा हो जाता है। और माँ बाप को मालूम है वो सभी तरह से आपको तैयार करवाना चाहते हैं, तो सभी अपने प्रॉमिस करो कि हम ये जहां तक अपना हिताहित का भान नहीं है, ये आप अपने आप को पहचानते नहीं है और पर को अपने स्वरूप मानता है, वहां तक अपने माँ बाप को फॉलो करना है। जो भी बोलो, माँ बाप बोलो, दादा भगवान बोलो, कि जो भी बोलो, सबसे पहले गुरु वो है अपने। तो प्रॉमिस करो कि माँ बाप के हिसाब से मेरे को चलना है। बराबर है? ओके, ठीक है। अभी देवन के साथ बात करो, वो भूल जाता है प्रेयर करने का। देवन बोलो। देवन देमेशाई से बात करो। हाँ, देवम क्यों भूल जाते हैं सब? मेरा अनुभव तो आप भूलते नहीं हैं। कोई एक जगह पे एकांतिक हो जाते कि क्या होते हैं, रुक जाते हैं। देवम, हाँ बोलो बोलो। मेरी आवाज आती है कि नहीं आती है देवम? हाँ क्यों भूल जाते हैं? भूलने से फायदा होता है? नहीं। आपको तो भूलना है तो किसी ने आपको डांटा है, वो भूल जाए तो अच्छी बात है। अब वो याद रखेगा तो बैर बनेगा। हाँ वो भूलते नहीं है, और जो जरूरत है वो भूल जाता है, तो दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो दूसरी तरह से, आप खाना भूल जाते हैं? नहीं भूल जाते। बात समझ में आने? तो हाँ। खाना नहीं भूल जाते, तो जरूरत है तो ही नहीं भूल जाते नहीं। हाँ तो ये सत्संग है या पढ़ाई का है, तो वो भी आवश्यक है कि नहीं है? हाँ है। तो वो भूल जाएगा तो फिर आगे जाके आपको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। बात समझ में आने? हाँ तो कि ये खाना आप भूल नहीं जाते, क्योंकि नहीं खाना खाएगा तो आसक्ति आएगी और धीरे धीरे बीमार पड़ जाएगा, फिर क्या करेंगे, मर जाएंगे। हाँ बात समझ में आने? तो ये आप पढ़ाई का है या जो सत्संग का है, सब याद रखने का कि नहीं रखने का? हाँ रखने का। तो वो भूल जाएगा तो आप फेस कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फेस नहीं कर पाएगा तो दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। कि नहीं आया? हम्म। तो अभी आपको लेकिन भूल क्यों जाते हो वो मेरे को मालूम नहीं पड़ता। क्यों भूल जाते हैं? दूसरे में सब व्यवहार होता है? नहीं। आपको कमाने जाना पड़ता है? नहीं। उस घर की सब जवाबदारी आपके ऊपर है? नहीं। तो भूल क्यों जाते हैं? पता नहीं। पता नहीं। तो आपको खेलने में ज्यादा रस है? हाँ हाँ, तो खेलना है, लेकिन वो तो एक समय होता है, इतना ही खेलने का होता है। हाँ तो एक जगह पे आपका फोकस पड़ता है तो दूसरी जगह पे भूलने का आएगा। देवम बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सभी जगह पे फोकस देना है कि नहीं देना है? देना है। तो फिर भूलने का नहीं आएगा। हाँ तो दादा भगवान को प्रार्थना करना कि मैं भूल जाता हूँ तो ये कोई एक जगह पे मेरा रहता है फोकस, उस हिसाब से भूल देता हूँ। तो मेरा फोकस सभी जगह पे है। मेरे को खेलना है लेकिन एक समय के लिए खेलना है। मेरे को सोना है तो एक समय के लिए सोना है। बात समझ में आने? हाँ ये सब आपको आएगा तो फिर भूलने का नहीं आएगा। हाँ तो दादा के पास शक्ति मांगना, प्रार्थना करना। हाँ अरे मेरा आशीर्वाद है आपको, ये भूल जाने का जो है अच्छी तरह से हो जाए, मेरा ऐसा आशीर्वाद। हाँ ठीक है देवम? हाँ और मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलो। हाँ, नव कलम में आता है कि कठोर भाषा, तंत्ली भाषा, तो उसमें तंत्ली भाषा का मतलब क्या? वो तो पकड़ रखने का, कोई बात पकड़ रखते हैं उसको तंत्र बोलते हैं। वो पकड़ते हैं ना, हाँ तो उसको तंत्र बोलते हैं। आप बात पकड़ रखते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? हाँ कभी कभी। उस हिसाब से वाणी ऐसी हो जाती है। खाने में थोड़ा लेट हो जाता है तो क्या होता है, आपकी वाणी कैसी होती है?
वो खींचाव वाली वाणी आती है कि नहीं हाँ। आती है? हाँ। बात समझ में है ना? वो पकड़ रखते हैं तो कि ये रसोई तो बनती है, लेकिन कोई समय कोई संजोग ऐसा आया तो उस हिसाब से थोड़ा लेट हो गया। हाँ। तो वो आपको समझ में आएगा, तो फिर आपकी वाणी में वो तंत्र वाला भाषा नहीं आएगा कि मेरे को भूख लगी है, मम्मी बोले कि मैं 10-15 मिनट में बना देता हूँ, तो फिर आराम से अपने दूसरा काम करने का नहीं करने का। हाँ। 10-15 मिनट है तो चलो अपने को ये भूल जाते हैं, ये दादा की विधि प्रार्थना करनी चाहिए, ये सीख लेना चाहिए, वो करना चाहिए, तो 10-15 मिनट उसमें डालने का, निकल हाथ पकड़ ही रखते कि भूख लगाए, जल्दी बनाओ, तो फिर क्या होगा? वो ठीक से नहीं होगा। तो फिर दिक्कत है। तो समझ में आया कि नहीं? तो कहीं न कहीं लेट हुआ है तो कोई कारण है। हाँ। और मम्मी कहीं केलाल तो नहीं है ना कि ऐसे करे तो बन जाता है, कोई समय तो लगता है ना कोई भी चीज का। हाँ। 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय तो लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, लगता है। और उसमें आपकी स्पेशल चीज बनानी है तो उसमें समय लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, उसमें तो ज्यादा लगता है। वो बोले कि अब मैं खिचड़ी बना दूं, तो वो नहीं, मेरे को खिचड़ी नहीं चाहिए, मेरे को तो भाजी पाव चाहिए, तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ। समझ में? खिचड़ी में तो दाल और चावल डाल दिया और मसाला डाल दिया, तो सीटी बजा दिए तो 5-10 मिनट में तैयार हो जाएगा। लेकिन वो अपने को पिज्जा खाना है या अपने को भाजी पाव खाना है तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ। समझ में? तो वो सब समझ में आएगा, तो फिर बात को पकड़ रखने का नहीं आएगा। एवं बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने को ज्यादा करके घर में क्या क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व करने का, निरीक्षण करना है। हाँ। और कोई भी चीज कितने समय में बनती है, मैंने तो फिर वो समझ में, वो निरीक्षण होगा, वो समझ में आएगा, तो फिर ये अपनी ये तंत्र वाली भाषा नहीं निकलेगी। हाँ। एवं बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक है धवन। हाँ। ओके, इतिहास के बाद जय सच्चिदानंद। परसों व्हाट्सएप पे एक सूत्र आया था कि जे पोतानो निरंतर सूत्रों बाद में करो के बाद, आपके सूत्रों का बाद में करेंगे। ओके, आई कम बैक टू यू। अपने खुशी विधि किसका फोन क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है, बट बड़े वाला है, बाद में। नेमिल आल्सो। अच्छा, आपका बड़ा का क्वेश्चन। ओके नेमिल। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, तो क्या करूं? जल्दी नहीं उठ पाते? क्यों आप बहुत काम करते हैं? नहीं, तो फिर क्यों उठ नहीं पाते? लेजीनेस आ जाती है। क्या बोलते हैं? आलस आ जाती है। हाँ, आलस, लेजीनेस, आलस आ जाती है। तो आप ज्यादा खाते हैं? नहीं। तो आलस क्यों आती है? वो काम नहीं करना होता इसलिए। हाँ, वो काम तो करने का होता है, समझ में आने। और वो खाना, वो आप खाना जो खाते हैं तो एक सुबह थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को खाते हैं, फिर शाम को खाते हैं, कि ज्यादा खाते हैं आप? थोड़े समय में, घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद खाते हैं? बार खाते हैं? बार नहीं खाता। बार नहीं खाते? नहीं। बराबर है। तो ये आपको जो बार नहीं खाते फिर भी लेजी से आता है, कहीं न कहीं अपने को डॉक्टर को बताना चाहिए भी क्या कुछ है शरीर में। ऐसा होता है कि सोने का बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सोना ही अच्छा है। हाँ, सोने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर सोएंगे तो फिर क्या कहेंगे, खोएंगे कि नहीं खोएंगे? खो जाएंगे। जो सोएंगे वो खोएंगे, जो जागत है वो पाएंगे। हाँ। तो भी आपको सोना है कि जागना है? जागना है। तो फिर जागने के लिए कहीं न कहीं आप वो कसरत करो, एक्सरसाइज करो, चलने का करो। हाँ। और कहीं न कहीं जो आपको आलस आती है
तो कोई शरीर में डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर को बताने का। हाँ बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो वो निदान करेगा तो कोई चीज ऐसी होती तो आपको वो दवाई देगा तो फिर अच्छा हो जाएगा। हाँ ठीक है नेमिया? हाँ और खुशी चिनाय आपका सेम प्रॉब्लम है ना? मुझे लेजीनेस नहीं आती है। क्या नहीं आती है? लेजीनेस नहीं आती है मुझे। आलस नहीं आती है आपको? हाँ, तो उठ क्यों नहीं पा सकते? पता नहीं, अलार्म बजता है सुबह पर मैं उठती नहीं हूँ, बंद कर कर फिर से सो जाती हूँ। तो आलस आती है आपको? थोड़ी थोड़ी आती है। बराबर। लेकिन वो उठने का मन नहीं होता है और आलस आती है, क्यों आती है वो कोई आपने तपास किया? नहीं। तो तपास करो अच्छी तरह से, नींद आती है कि नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, कोई चिंता है? ये रात को जागते हैं या रात को आप ज्यादा टीवी देखते हैं या रात को मोबाइल देखते हैं कि क्या करते हैं? नहीं, टीवी नहीं देखती, मोबाइल भी रात को नहीं यूज करती। ये ज्यादा करके लेजीनेस है तो कहीं ना कहीं जो सोने का समय होता है वहां आप जागते हैं और जागने का समय होता है वहां आप सोते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल जो रूटीन में जो लोग जागते हैं सोते हैं वो अपने को देखने का और इस तरह का अपने हो तो बराबर है। बात समझ में आया क्या नहीं आया? हाँ। और बहुत से चीजों में अपने को इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ। तो उस हिसाब से भी लेजीनेस आता है, आलस आती है। बात समझ में आया क्या नहीं आया? हाँ। उस हिसाब से भी ये होता है। तो दादा को प्रार्थना करना, तो करते करते अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कल बताना आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं। ओके हाँ। ओके। तो अभी बड़ों का क्वेश्चन लेगा। तो कल हिता दीदी आपका है ऑब्जर्वेशन लर्निंग का। ओके 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 हिता की बात बोलिए। जय सच्चिदानंद, मेरा सूत्र में ये था व्हाट्सएप वाले कि गुजराती में बोलो। હા, જે પોતાનું નિરંતર અહિત કરી રહ્યો છે તેને ઊંઘતો કહેવાય છે. બરાબર છે. वो कैसे? वो समझा. પોતાનું નિરંતર અહિત કરી રહ્યો છે તેને ઊંઘતો કહેવાય છે. એમાં શું જાણવું છે હિતાક્ષી? કે અહિત કેવી રીતે થાય? હાલે કેવી રીતે કહેવાય? હાલે આ ઊંઘતો માણસ જે ધારો કે તું ઊંઘતી હોય તો તને ફાયદો થાય કે નુકસાન થાય? ઊંઘતી હોય તો નુકસાન થાય. એટલે ઘરમાં ચોર ક્યારે આવે? જાગતો હોય ત્યારે આવે કે ઊંઘતો હોય ત્યારે આવે? ઊંઘતો હોય ત્યારે આવે. બરાબર છે. તું ગાડી ચલાવતી હોય, વાત સમજાને, ઊંઘતી હોય તો પછી તું એક જગ્યાએથી બીજે, એટલે ધારો કે ઘરેથી ઓફિસ પહોંચી જાય કે ના પહોંચી જાય? ગાડી ચલાવતી અને ઊંઘતી હોય તો ના પહોંચ્યું. ક્યાં પહોંચી જાય તું? એક્સિડન્ટ થઈ જાય. એક્સિડન્ટ થઈ જાય કે ના થઈ જાય? હવે એને બીજી રીતે લઈએ કે તારી પાસે ગાડી છે પણ તને ચલાવતા ના આવડે તો તું ચલાવે કે ના ચલાવે? હા, ચલાવવાની ટ્રાય કરું. ના, પણ તને ચલાવતા ના આવડે તો તું ચલાવે ખરી? ના ચલાવું. ના ચલાવે તો આ તને હિતાહિતનું ભાન કહેવાય. વાત સમજાય કે ના સમજાય? તેમ છતાં તારે ચલાવી છે તો તને ચલાવતા ના આવડે તો તું ચલાવીશ કે પછી તું કેમ કરીને ચલાવી એ શીખવા માટે ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલમાં જઈશ? ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલમાં જઈ શીખવા માટે. ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલમાં જઈશ તું તો પછી એ હિતાહિતનું ભાન થયું કે મને ચલાવતા નથી આવડતી, તેમ છતાં મારે ગાડી ચલાવી છે તો હું ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલમાં જઈને શીખીશ અને શીખીશ એટલે પછી તારું જે હિત શેમાં છે ને અહિત શેમાં છે ખબર પડે
એટલે તું પછી તને હિતાહિતનું ભાન થયું એટલે તું ઊંઘતી હતી એની જગ્યાએ જાગતી થઈ ગઈ. હા વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા એટલે એ રીતે છે. હવે આ હિતાહિત ને સમજવું પડશે કે નહીં સમજવું પડે? સમજવું પડે. આ તો મેં આ દાખલો આપ્યો, સમજાયું કે ના સમજાયું? હા સમજાણો. હવે તેમ છતાં ઘણા બધા વ્યવહારોમાં આપણને હિતાહિતનું ભાન નથી હોતું. ભૂલ આપણી હોય પણ આપણે આપણી ભૂલ સ્વીકારીએ કે આપણે બીજાની ભૂલ બતાવીએ? આપણે બીજાની ભૂલ બતાવીએ. તો એ હિતાહિતનું ભાન નથી. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા એટલે એ રીતે આ હિતાહિતનું ભાન નથી એટલે એ તમારે એ ઊંઘતો કહેવાય. એને આપણે દાખલાથી સમજીએ. આપણે હિતાક્ષી વાત સમજાય કે ના સમજાય? ધારો કે તને તરતા આવડતું નથી હિતાક્ષી, અને તું સ્વિમિંગ પુલ પાસે ઉભી રહી છે અને કોઈ ઉતાવળે જાય છે અને તને છેદ અડી જાય છે, એટલે કે ધક્કો વાગે છે અને તું એ સ્વિમિંગ પુલમાં પડી જાય અને મરી જાય, તો તું શું બોલે કે પેલાએ મને ધક્કો માર્યો માટે હું ડૂબી ગઈ. તો એ વાક્ય બરાબર છે કે વિચારવા જેવું છે? વિચાર જેવું છે. હા, તો વિચારીને શું જવાબ આવે છે હિતાક્ષી? તને ધક્કો માર્યો ને તું ડૂબી ગઈ, તો પેલા ધક્કો માર્યો માટે ડૂબી ગઈ? હિતાક્ષી શું થયું? તરતા નહોતું આવડતું એટલે ડૂબી ગઈ. તરતા નથી આવડતું માટે ડૂબી ગઈ એટલે તું જાગતી થઈ. વાત સમજાય ને? પણ સામાન્ય આપણે શું બોલીએ કે પેલાએ મને ધક્કો માર્યો માટે હું ડૂબી ગઈ. તો એ હિતાહિતનું ભાન નથી એટલે એને ભૂલવાળી જોઈએ અને તારી જાતને ભૂલ વિના નહીં કીધી. વાત સમજાય કે ના સમજાય? તને તરતા નથી આવડતું માટે ડૂબી ગયું. તને ધક્કો મારીને તરતા આવડતો તો તરીને બહાર નીકળી જાય. એટલે હિતાહિત શું છે ખ્યાલ આવી ગયો કે ના આવી ગયું? આ તે જવાબ આપ્યો કે મને તરતા નથી આવડતું માટે ડૂબી ગઈ છું, માટે તને હિતાહિતનું ભાન છે માટે તું જાગતી છું. હિતાક્ષી વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા સમજાય. બસ એવું જીવનમાં આવા ઘણા બધા ભાગોમાં તને કઈ બી આવે છે એ તારી ભૂલોના હિસાબે તને સુખ દુઃખ આવે છે. એટલે સામેની વ્યક્તિ નિમિત્ત દોષ શુદ્ધ છે અને આપણે ભૂલવાળા છે, તો તને હિતાહિતનું ભાન ખુલ્લું થઈ ગયું તો તું ઊંઘે છે તેમ છતાં જાગતી છું. અને સામેના વાળા ભૂલ વાળા લાગે છે અને તું ભૂલ વિનાની છું, તો તું જાગે છે તેમ છતાં ઊંઘતી છું. હિતાક્ષી સમજાઈ ગયું કે ના સમજાઈ ગયું? સમજાઈ ગયું. સમાધાન થયું કે ના થયું? હા, સામે વાળા નિર્દોષ જોવાના. નિર્દોષ જોવાના નથી, નિર્દોષ જ છે. હવે નિર્દોષ એટલે સમજવું પડે કે ભોગવે એની ભૂલ. તો ભોગવે કોણ છે? ધક્કો મારે છે ભોગવે છે કે ડૂબી ગયો ભોગવે છે? ડૂબી ગયો એ ભોગવે છે. એટલે ભોગવેની ભૂલ છે. એટલે સામેવાળાને નિમિત્ત જોવાની, સામેની વ્યક્તિ નિમિત્ત નિર્દોષ શુદ્ધ જ છે. માટે દાદાનું આ સૂત્ર નીકળ્યું, ભોગવેની ભૂલ બન્યું તે ન્યાય, અથડામણ ટાળો, એડજસ્ટ એવરીવેર. આ 4 વાક્યો એ રીતે નીકળ્યા. ડોન્ટ સી લો, પ્લીઝ સેટલ. આ 5 વાક્ય નીકળ્યા. હિતાક્ષી વાત સમજાય કે ના સમજાય? આ 5 વાક્ય તને ચરિતાર્થ થઈ જાય, સમજાઈ જાય, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરેક્ટ થઈ જાય, તો તું દેખીતા ભાગમાં ઊંઘે છે તેમ છતાં જાગે છે. અને આ 5 વાક્ય તને સમજાય નહીં તો જાગે છે તેમ છતાં તું ઊંઘતી છું. સમજ્યા ને? અથડામણ થાય કે ના થાય? તો જાગતો હોય તો અથડામણ થાય કે ઊંઘતો હોય તો અથડામણ થાય? ઊંઘતો હોય તો અથડામણ થાય. વાત ને? એટલે અથડામણ થાય છે એટલે હજી આપણને હિતાહિતનું ભાન નથી. તો અત્યારે આપણે આ ઝૂમ ની અંદર જે રજની દાદા છે, દીપક આનંદજી છે, જે આયોજન કરે છે એ બધું સરસ કરે છે કે નથી કરતા? હા કરે છે. કોઈ પણ રીતે તમને હિતાહિતનું ભાન કરાવે છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે તમારી સમજણ ભૂલ વિનાની કરાવે છે.
અને જેટલી તમારી સમજણ ભૂલ વિનાની થઈ એટલા તમે જાગતા થયા. એટલે જાગતા થયા એટલે તમે અથડાશો નહીં. જાગતા થયા એટલે વાદ ઉપર વિવાદ નહીં થાય. જાગતા થયા એટલે તમે અટકી નહીં જાઓ, તમને પ્રશ્ન નહીં થાય, તમને આશ્ચર્ય નહીં થાય તમારે. ગીતાક્ષી વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાણું. એટલે એનું મિનિંગ શું થયું કે તમારે નિયમિત સત્સંગમાં જોઈન થવું જોઈએ. હા. એટલે તમારા રૂટીન કામો તમારે દિવસ દરમિયાન પતાવી દેવાના. રાતનો 9 વાગ્યાના સત્સંગ તમારે સત્સંગ માટે કાયમ માટે કાઢવાનો. એટલે એની અંદર તમારી સમજણ ભૂલ વિનાની કરી આપશે. બધા અલગ અલગ આપતા પુત્રોને પ્રશ્ન કરશો તો તમારી સમજણ ભૂલ વિનાની થઈ. જેટલી તમારી સમજણ ભૂલ વિનાની થઈ એટલે તમે જાગતા થઈ ગયા. એટલે કયું હિત વાળું છે કયું અહિત વાળું છે તમને ખબર પડી જાય તમારે. આપણે આ રસ્તે જવું છે કે આ રસ્તે જવું છે. એટલે 4 ગતિને 84 લાખ યોની ભટકવો છે એ રસ્તો આપણે પકડવો છે કે 4 ગતિને 84 લાખ યોનીમાંથી મુક્ત થઈને મોક્ષે જવું છે એ રસ્તો તમને બતાવી દેશે આપતા પુત્રો. એટલે ગમે તેવું થાય પણ આપણે આ ઝૂમનો સત્સંગ છોડવો નથી એવું નક્કી કરી દેવાનું. તો કાયમના આપણે જાગતા થઈ જઈશું. કારણ કે એક આપતા પુત્રો છે એ દાદાએ તૈયાર કરેલા છે. એટલે એની અનુભવની વાણી છે અને એમાં કશું એનું પોતાનું નથી નાખતા. બધું દાદાનો જે કૃપા ઉતરી છે ને જે પ્રયોગો મળેલા છે ને એના અનુભવની વાણી કહે છે. એટલે તમને સીધી સોંસરી ઉતરી જાય. ગીતાક્ષી વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. સમાધાન થયું કે ના થયું? એટલે હવે સત્સંગમાં જોડાઈશ ને કન્ટિન્યુઅસ છે. હા, આશીર્વાદ આપજો. હા, કન્ટિન્યુઅસ સત્સંગમાં જોડાઈ રહેવા તમારા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. कुछ विधि? हाँ, जय सच्चिदानंद जयमेश दादा. जय सच्चिदानंद દીપક દાદા. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે હું પોતાના માટે વ્યવસ્થિત જોઈ શકું છું પણ સામેવાળાથી કંઈક થાય તો હું એના માટે વ્યવસ્થિત નથી જોઈ શકતી. કે વ્યવસ્થિત જે સામેલી વ્યક્તિ તમારી જોડે આડું અવડું કરે ત્યાં જ વ્યવસ્થિત વાપરવાનું. પોતાના માટે નથી વાપરવાનું. તો દુરુપયોગ થયો તમારે. હા, વ્યવસ્થિત તમારા માટે નથી વાપરવાનું. તમને કોઈ અથડાય તો ત્યાં ઘડી એ અથડાયું નથી પણ આ વ્યવસ્થિત થી આ થયું છે. એને જાણીને નથી કર્યું તમારું. આ સમજાય કે ના સમજાય? એટલે વ્યવસ્થિત તમારે એ વિધિ માટે નથી વાપરવાનું તમારે. પણ બહારના લોકો તમારી જોડે અમુક પ્રકારનો વ્યવહાર કરે ત્યાં આગળ વ્યવસ્થિત વાપરવાનું છે. અને પોતાના માટે તો કઈ બી થયું તો મારી ભૂલ થઈ ગઈ. સમજાય ને? તું પોતાના માટે વ્યવસ્થિત બોલીશ તો તને ભૂલ જ નહીં દેખાય, તારી ભૂલ જ નહીં સમજાય. સમજાય ને? અને બીજા લોકો તારી જોડે કઈ બી કરે છે તો તારી ભૂલના હિસાબે એને ભૂલ કરવી પડે છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે એ ભૂલથી મુક્ત કરવા માટે તારી જોડે વિચિત્ર વ્યવહાર કરે છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એને આપણે કોઈ દાખલાથી સમજવું હોય કે સામાન્ય રીતે દૂધ વાળાના પૈસા બાકી હોય, કરિયાણા વાળાના પૈસા બાકી હોય કે છાપા વાળાના પૈસા બાકી હોય તો દર મહિને આપણે હિસાબ કરતા હોઈએ. આપણે તો જયારે મહિનો થાય તો પેલો હિસાબ કરવા આવે પણ વ્યવહાર બધા આવ્યા અને ખર્ચા વધી ગયા તો પેલાને કહીશું ને કે 2 મહિને ભેગા તને આપી દઈશું. એટલે પછી એ જતો રહે તમારે કે ના જતો રહે તમારે? તો કે ના, એ આપણે કાયમ ના ગ્રાહક છે એટલે 1 મહિનો ક્રેડિટ આપે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે પછી બીજો મહિનો આને આપવાનું આવે પણ પાછું કઈ એવા ખર્ચા આવી ગયા આડાવરા એટલે એને કહીએ કે ભાઈ આ 2 મહિના નહીં પણ આપણે 3 મહિને ભેગા તને આપી દઈશું. હા, સમજાય ને? તો હવે એની કેપેસિટી એમ થાય કે ભાઈ 3 મહિના સુધી તમને ઉધાર રાખી શકે. એનો જે કામકાજ ધંધો છે આધારે છે. એટલે 3 મહિના પછી આવે 3 મહિના પછી કે એમ કરે હવે 4 મહિના ભેગા થાય ત્યારે લઈ જજે. તો પછી એ જે વ્યવહાર તારી જોડે કરશે તે ખરાબ વ્યવહાર કરશે તો ખરેખર એને કર્યો કે 4 મહિના બોલે છે એના આધારે વ્યવહાર કરે છે? 4 મહિના બોલ્યા એના આધારે વ્યવહાર. તારી ભૂલના હિસાબે એને તારી જોડે વિચિત્ર વ્યવહાર કરવાનો આવે છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. કે આ ભૂલ કન્ટિન્યુઅસ ના રહે
અને આ વ્યવસ્થિત કરાવે છે ને તને મુક્ત કરાવે છે એવું સમજાઈ જાય તો પછી તને પ્રોબ્લેમ થાય ખરો? પણ આ તો તું તારા માટે વ્યવસ્થિત વાપરે છે તો તને તારી ભૂલ જ નહીં દેખાય. આગળ કેવી રીતે વધી શકે? વ્યવસ્થિત એ રીતે નથી. વ્યવસ્થિત બહારના જે સંજોગો આવે છે એમાં તને વિકલ્પ ઉભો થાય, બુદ્ધિ તને હેરાન કરે, બુદ્ધિ ઊંઘવા ના દે, મન ઊંઘવા ના દે, તો ક્યાં ઘડી એ વ્યવસ્થિત બોલે એટલે તને બુદ્ધિ આરામથી ઊંઘવા દે, મન તને હેરાન ના કરે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? અને વ્યવસ્થિત નું કામ કેવું છે? વ્યવસ્થિત નું કામ તોડફોડ કરવાનું પણ છે ને સપ્લાય કરવાનું પણ વ્યવસ્થિત નું કામ છે તમારું. પછી વ્યવસ્થિત નું કામ ખાલી વિધિનું જ એકલીનું કરવાનું નથી હોતું. વ્યવસ્થિત ને આખા જગત નું એને કરવાનું હોય છે તમારે. હવે એટલું વિધિનું કરવાનું તો ધારો કે વિધિને એટલું કરવાનું તો કપ્રકાબી હોય તો હાથ પેઢી સુધી ચલાવે કે ના ચલાવે? ના, 7 પેઢી સુધી ના ચાલે. હવે આ તું આ કરે તો 7 પેઢી ચલાવે તો પછી ફેક્ટરી વાળાનું શું થાય? ફેક્ટરીની અંદર જે કામ કરતા મજૂરોનું શું થાય? એટલે વ્યવસ્થિત ને આ બધું તોડફોડ કરાવવું પડે તમારે. તમારું એકલાનું નથી જવાનું, ફેક્ટરી વાળાનું ચલાવવાનું છે, ત્યાં કારીગરો છે, બધાનું ચલાવવાનું છે. એટલે વ્યવસ્થિત નું કામ તોડફોડ કરવાનું છે ને સપ્લાય કરવાનું છે. હવે તને વ્યવસ્થિત નું તોડફોડ કરવાનું કામ છે ને સપ્લાય કરવાનું છે તો હવે તને આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ કેટલી રહેશે કે સમાધિ રહેશે? સમાધિ રહેશે. સમજાઈ ગયા. એટલે વ્યવસ્થિત આવી રીતે છે, તને મન હેરાન ના કરે, બુદ્ધિ હેરાન ના કરે માટે વ્યવસ્થિત બોલવાનો ભાગ છે. પણ એ બહારના ભાગમાંથી આવે ત્યારે વ્યવસ્થિત બોલવાનું, પોતાના માટે નથી બોલવાનું. નકર એ જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કહેવાય. બીજી વાત સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય. એમાં કેવું છે કે ક્યાંક ટ્યુશન ના જવાય અથવા તો કઈક ફૂટી જાય, મમ્મી સાથે જોરથી બોલાઈ જાય તો અંદર આવે કે વ્યવસ્થિત માં હતું એ થયું. પણ આજે જાણવા મળ્યું કે વ્યવસ્થિત આપણા માટે નથી, સામેવાળા માટે છે. આપણને બુદ્ધિ હેરાન કરે છે, મન હેરાન કરે છે એટલે ઊંઘવા ના દે. એટલે મન બુદ્ધિ હેરાન કરે, નવા કર્મ બંધ પાડી દે. નવા બધા વિકલ્પ સંકલ્પ વિકલ્પ થાય એટલે કર્મ બંધ પડે. જૂનો તો નિવેડો ના આવે, નવું બધું ઉભું થઈ જાય. જેવું વ્યવસ્થિત બોલ્યા એટલે તમારે એ સંકલ્પ વિકલ્પ બંધ થઈ ગયો એટલે નવું કર્મ બંધ પડે ને એને જૂના કર્મને તમે ફેસ કરવા માટેની આ દ્રષ્ટિ મળી તમારે. પછી તમને પછી એની વિગતમાં જાઓ ત્યારે ખબર પડે કે આ તો કોથરામાંથી બિલાડું નીકળ્યું, તમારે કશું છે જ નહીં વાતમાં. વાતને આપણે જોડીને ચીકણી કરીએ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હવે એ જે મમ્મી કરે છે કે બીજું કરે એ વ્યવસ્થિત છે પણ એ તમને નુકસાન કરતા છે. આપણને ઊંઘવા નથી થતો, આપણને કઈ પ્રોબ્લેમ થાય છે તો એના માટે આપણે આપણને મન બુદ્ધિ હેરાન ના કરે તમારે. સમજાય કે ના સમજાય? માટે ત્યાં આગળ વ્યવસ્થિત બોલવાનું રહ્યું. અને વ્યવસ્થિત નું કાર્ય તો દાદા જો કેટલું બધું સરસ રીતે સમજાવી દીધું તમારે. તોડફોડ કરવાનું કામ પણ એનું છે ને સપ્લાય કરવાનું કામ એનું છે. એટલે પછી આધિવ્યાધિ ઉપાધિમાં સમાધિ જ રહે તમારે. અને જો વ્યવસ્થિત જો તો કેવું છે, સૂર્ય ચંદ્ર તારા ને બધું વ્યવસ્થિત રાખે છે કે નથી રાખતું? ત્યારે તમને વિચાર કે ચિંતા થાય ખરી કે હવે ક્યારે સવાર થશે ને ક્યારે રાત થશે? વાત સમજાય કે ના સમજાય? ક્યારે ચોમાસું આવશે ને ક્યારે શિયાળો આવશે ને ક્યારે ઉનાળો આવશે કે વિચાર આવે ખરો? સૂર્ય ઉગશે કે નહીં ઉગે, ચંદ્ર ઉગશે કે નહીં ઉગે, તમારા તારા દેખાશે કે નહીં દેખાય, બધું નિયમિત રાખે છે તમારે. સમજાય કે ના સમજાય? એટલે આખું સાયન્ટિફિકલી તમારો આખો જે 4 ગતિને 84 લાખ યોનિમાં ભટકવાનો ભાગ છે એ ખાલી આ વ્યવસ્થિત શક્તિ ઉડાડી દે છે. આખું કરતા પણ ઉડ્યું એટલે ભોગતા પણ ઉડ્યું એટલે નવા કર્મ બંધ પડવાનો બંધ થઈ જાય છે. પણ એ વ્યવસ્થિત આ રીતે લેવાનું છે. વાત સમજે? જે તમને મન બુદ્ધિ પ્રમાણે ન ચાલતા એ વ્યવસ્થિત પ્રમાણે ચાલો એટલે કે દાદાના જ્ઞાન વિજ્ઞાન પ્રમાણે ચાલો તો 1 અવતાર 2 અવતાર તમારું મનુષ્ય જીવન સાર્થક થઈ જાય. વિધિ બરાબર છે? બહુ સરસ સમાધાન થયું. સમાધાન થઈ ગયું ને? બસ તમે આશીર્વાદ આપજો કે ઓલ ટાઈમ સામેવાળામાં વ્યવસ્થિત શક્તિનું થાય. ઓલ ટાઈમ તમારે દાદા સામેનામાં કે જે બી બહારથી સંયોગ આવે બધું એ વ્યવસ્થિત રીતે સમજાય અને સ્વીકાર્ય થાય અને એ રીતે આખું દાદાના જ્ઞાન પ્રમાણે જીવન જીવાય એવા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. કે શીતલ
હા, જય સચ્ચિદાનંદ, જય મિશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ શીતલબેન. હા, મને હમણાં એક ઇન્સિડન્ટ બની ગયો, તેમાં મારે સમજવું હતું કે મારો વ્યવહાર આજ્ઞાપૂર્વક થયો કે પછી હું મારી પોતાની સમજણથી જ આ સમજુ છું. એટલે મને કોઈએ કંઈક કરવાનું કહ્યું ને મારે નહોતું કરવું, કારણ કે એવું હતું કે તમે આ ત્રીજી વ્યક્તિને કહો કે મને મારા માટે કંઈક આ કરે ને મારે વચ્ચે નહોતું પડવું. અને એમાં બધા બહુ વાંધા વચકા મગજમાં ઉભા થઈ ગયા કે આ બંને વ્યક્તિ પ્રત્યેના અભિપ્રાયો ને આવા જ છે, એટલે કાયમ મને વચ્ચે રાખશે જ, એટલે મારે વચ્ચે નથી પડવું, એટલે મારે નથી કરવું એવું નક્કી કર્યું. પણ પછી અંદર ખૂંચ્યા કરે ને ખાસ કરીને સવારના વિધિ કરતી વખતે આવીને ઉભું રહે. 2-3 દિવસ સતત એવું રહ્યું કે આ બરાબર નથી, કોઈ હેલ્પ કરવા માટે માગે તો આપણે હેલ્પ કરવી જોઈએ. તો એમ બહુ અંદર મનમાં એ થઈ જાય તો ખાલી એટલું કહીએ કે દાદા મને આ સંભાવે નિકાલ કરવાની શક્તિ આપો. ને પછી 2-3 દિવસ પછી એવું સોલ્યુશન મનમાં જ આવ્યું કે હું આ રીતના ત્રીજી વ્યક્તિને કહું એટલે પછી એ કાયમ મને વચ્ચે નહીં રાખે, પણ આમ ઇનિશિયલ કોન્ટેક્ટ કરી આપું એમ. અને પછી મન શાંત થઈ ગયું. તો એમાં આ સંભાવે નિકાલ કરવાની શક્તિ માગીને આ સોલ્યુશન આવ્યું. પણ આ આજ્ઞાપૂર્વકનો વ્યવહાર કહેવાય કે પછી આ તો મારી જ સમજણથી કે આને હેલ્પ કરવી જોઈએ ના કરવી જોઈએ એ પ્રમાણે ચાલ્યો. એમાં રિલેટિવ રિયલ વ્યવસ્થિત મેં કંઈ જ જોયું નથી. તો આ કેવી સમજાવો કે આ આજ્ઞાપૂર્વક વ્યવહાર કહેવાય અને ના હોય તો કેવી રીતના હોય આજ્ઞાપૂર્વક વ્યવહાર? સામાન્ય રીતે આપણી સામે જે બી વ્યવહાર આવે છે એ 5 આજ્ઞાથી જોઈ લેવાનો છે કે આ વ્યવહાર જે છે પાછું ને કે જોઈ લેવાનો છે કે આ વ્યવહાર છે તો કે રિલેટિવ વ્યવહાર હોય તો એ રિલેટિવ હોય કે રિયલ હોય. તમારે વ્યવહાર એટલે રિલેટિવ હોય. વાંચું ને કે આ રિલેટિવ વ્યવહાર છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હવે રિલેટિવ વ્યવહાર છે તો રિલેટિવ ને પણ સમજવું પડે કે ના સમજવું પડે? હા, રિલેટિવ એટલે કે એને ક્યાં તમારે એના રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્ટ હોય કે ના હોય તમારે? હા, રિલેટિવ ટુ સમથિંગ. તો કશું બને નહીં કે બને તમારે બધી વસ્તુ એમને ના બને. એમને ના બને. તમારે કઈ બી વસ્તુ તો એને રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્ટ હોય કે રેફરન્સ એટલે એ રીતે એનું રિલેશન બન્યું છે એટલે એને રિલેટિવ કહેવાય. તમારે સંબંધ છે. તમારે વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, હવે સંબંધ છે તો પછી એમાં ક્યાં બીજો આપણે દાખલો ગણવાનો કે ભાઈ આવું છે તેવું છે ફલાણું છે, મારે આમાં ક્યાં પડવું, મારે આમ ક્યાં કરવું, મારે ક્યાં ફાઇલ ઉભી કરવી? પણ એ ફાઇલ છે તમે ઉભી કરો છો કે આવે છે ફાઇલ તમારી સામે? ના, આવી જાય છે. આવે છે. એ તો તમે ફેસ નથી કરતા તો એ ફાઇલને ઉભી રાખી તમે. સામાન્ય રીતે આપણે ફાઇલને ફેસ નથી કરતા, ઉભી રાખીએ છીએ આપણે. સમજાય કે ના સમજાય? હા, એ તો આઈ એટલે તો વ્યવસ્થિત લાયા છે કે પેલા જે બી નિમિત્ત છે એ લાવે છે કે વ્યવસ્થિત એની પાસે કરાવડાવે છે કે આ શીતલને કહો આમ. સમજાય ને? અને પછી શીતલને કહ્યા પછી શીતલને કીધું કે તું આ ભાઈને કે એ રીતે કરાવે છે. તો એ બધું વ્યવસ્થિત કરાવે છે કે વ્યક્તિ કરાવે છે? અમારી પાસે બધી વસ્તુ વ્યવસ્થિત કરાવડાવે છે. ત્યાં તમે એ વ્યવસ્થિત કરાવે છે એવું ના થયું આ મને કરાવે છે પછી હું એને વાત કરીશ આ તો બધું કૃત્યમ થશે, ફલાણું થશે, ઢીકણું થશે. પણ આ તો બધું ગૂંચવેલું છે. તો ગૂંચવાડામાં તો ખબર જ ના પડે. તો આ બધું જે કરાવડા છે વ્યવસ્થિત કરાવે છે એ તો ભ્રાંતિથી લાગે છે કે પેલા મારી પાસે કરાવે છે. બરાબર. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એ ભ્રાંતિથી લાગે છે. તો ત્યાં આગળ આ વસ્તુને આવી રીતે જોવાનો ભાગ રહે તમારે બધું. પણ તેમ છતાંય અનંત અવતારથી દેહને જ આત્મા માન્યો છે. એટલે જયારે પહેલી વાર આવો વ્યવહાર આવે એટલે આપણે આવી રીતે મૂલ્યાંકન કરીએ જ તમારે. સમજ્યા ને? બરાબર. એ તમે અત્યારે વર્ણન કર્યું એવી રીતે મૂલ્યાંકન હોય જ તમારું. તો કોઈ વાંધો નહીં તમારે. પણ ધીમે ધીમે કરતા 1 દિવસ, 2 દિવસ, મહિનો, 6 મહિના, 12 મહિનામાં તો એક્ઝેક્ટ વ્યવસ્થિત કે 5 આજ્ઞાપૂર્વકનું બરાબર થાય કે ના થાય તમારે? થાય. આજે નથી કર્યું પણ વર્ષે તો થાય કે ના થાય તમારે? થાય. એવી રીતે આપણે 5 આજ્ઞાપૂર્વક આખો વ્યવહાર જોઈ લેવાનો છે. સમજાય કે ના સમજાય? આ વ્યવહાર રિલેટિવ છે કે રિયલ છે? વાત સમજાય કે ના સમજાય? આ વ્યવસ્થિત કરાવે છે કે આ વ્યક્તિ કરાવે છે મારી પાસે? હું કરું છું તો વ્યવસ્થિત કરાવે છે કે હું કરું છું? એ બધી વસ્તુ જાણવાની ને સમજવાનો ભાગ રહે છે. હવે એ વસ્તુ કરશો ને એ રીતે તમારું આખી સમજણ થશે તો કરતા પરફેક્ટ થઈ જશે. તો પછી દાદાની આજ્ઞાપૂર્વકનું થયું તમારું.
બરાબર. એટલે આમાં એ સમજવાનું હતું કે આ વ્યવહાર આવ્યો છે, એની જાતે આવ્યો છે, એટલે મારે કઈક હિસાબ છે, અને કોણ, એટલે આ બે વ્યક્તિઓ આવે છે, કરાવે છે, કે કોણ કરાવડાવે છે, એ સમજવાની વસ્તુ છે. એ સમજવાનું વાત છે કે આ બધી જ વસ્તુ એમ તમે જુઓ, તમારા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશન 5 આજ્ઞામાં છે. હા. તમારો ચારિત્રમોનો સંભાવ નિકાલ કરવો હોય કે દર્શનમોનો સંભાવ નિકાલ કરવો, દર્શનમો તો ઉડી જ ગયો છે, વાત સમજાય ને, પણ તમારો ચારિત્રમોનો સંભાવ નિકાલ કરવાનો, દર્શનમોનો નિકાલ કરવાનો તો આ 5 આજ્ઞાથી જ છે. બરાબર. એ 5 આજ્ઞા 9 કર્મ બંધ પડવા નથી દેતું, એટલે દર્શનમાં ઉભો નથી થવા દેતું, અને 5 આજ્ઞા તમારે ચારિત્રમોનો સંભાવ નિકાલ કરાવડાવે છે. બરાબર. પણ સામાન્ય રીતે એ જે વ્યવહાર કે સંયોગ આવ્યો છે એને ક્યારેય પણ આપણે રિલેટિવ રીતે જોયો જ નથી. સામાન્ય રીતે આપણે કોઈ દાખલો લઈએ, આપણે કે ધારો કે તમારા લેડીઝ નો સામાન્ય રીતે સેવાભાવ નેચર હોય કે સેવાભાવી નેચર હોય કે ના હોય? હોય. હવે સેવાભાવી નેચર કોઈ વાંધો નહીં, તમારે વાત સમજાય કે ના સમજાય, પણ હવે તમે જ્ઞાન લીધેલું છે, તો તમે જ્ઞાન લીધું છે તો એ સેવા કરતા ભાવે કરો છો કે નિકાલી ભાવે કરો છો? એવો ઉપયોગ ગોઠવાય છે ખરે કોઈ દિવસ? ના, નથી ગોઠવાતો. કરતા ભાવે જ સેવા થાય છે. કરતા ભાવે જ્ઞાન લીધું છે માટે તમારે સંભાવ નિકાલ એટલે નિકાલી ભાવે કરવાનું રહ્યું. પણ એવી ગોઠવણી જ નથી, એ કરતા ભાવે જ થાય છે, માટે પછી પઝલ થાય છે, અને માટે પછી એકબીજા પર આરોપણ પ્રત્યારોપણ થાય છે, અને અભિપ્રાય પડે છે તમારો. કારણ કે કોઈ બી સેવાના ભાગમાં જ પછી એકબીજાનો પરિચય થાય છે ને, ત્યારે ખબર પડે કે આ ચીકણા છે ને આ છે તેમ તેમ ફલાણા છે તમારે. પણ તમને ખ્યાલ આવે કે આ સેવા છે, મારો આ ચારિત્ર મોહ છે, પણ હવે હું શુદ્ધાત્મા થઈ ગઈ એટલે મારે સેવા તો આવશે જ, તમારે નહીં કરવી હોય કે કરવી હોય તો, પણ આ મારે નિકાલી ભાવે કરવાનો ભાગ છે. હવે એટલું સમજણ ઉભી થઈ એટલે તરત જ નિકાલી ભાવે કરવું છે, એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ તમને એવી રીતે એવિડન્સીસ ભેગા કર્યા છે, અને તમે સેવા છે કરતા ભાવે કરશો તો એ રીતે તમને એવિડન્સીસ ભેગા કરી આપશે. તમારે વાત સમજાય કે ના સમજાય? એવી રીતે ધારો કે તમે જ્ઞાન લીધેલું છે, વાત સમજાય કે ના સમજાય શીતલબેન? અને પછી તમારે એ જ્ઞાન લીધા પછી 6 મહિના પછી લગ્ન હોય તમારે, વાત સમજાય કે ના સમજાય? તો તમે એ લગ્ન નિકાલી ભાવે કરો છો કે દરઅસલ પહેણો છે એવી રીતે કરો છો તમે લગ્ન વિધિ? મારામાં તો દરઅસલ રીતે જ મારો વ્યવહાર થાય છે બધો. નિકાલી ભાવે, કારણ કે તમે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા એટલે ફાઇલ થઈ ગઈ, એટલે લગ્ન ભાગ પણ નિકાલી ભાવે, પણ આ ખબર જ નથી પડતો, આવો ઉપયોગ ખબર જ નથી પડતી આપણને પોતાને. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, તો નિકાલી ભાવ એટલે કરતા ભાવ તો સમજાય છે કે હું આ કરી નાખું, હું આ કરી નાખું, હું આ કરી નાખું, એવી રીતના કરીએ. તો નિકાલી ભાવ એના એ શું છે, કેવી રીતના? નિકાલી ભાવ એટલે અહીંયા શીતલબેન જોડે વાત કરે કે શીતલબેન તમે જ્ઞાન લીધું છે? તો હા મેં લીધું છે. તમને જ્ઞાન ગમે છે? બહુ ગમે છે. દાદા ગમે છે? બહુ ગમે છે. દાદાનું જ્ઞાન બહુ ગમે છે. તો કે જો આ તમારો પહેણવાનો ભાગ આવ્યો તો આ તો પૂર્વનું કર્મ છે, પણ હવે તમે શુદ્ધાત્મા થયા તો હવે આ વ્યવહારને કેવી રીતે કરવાનું છે? દરઅસલ લગ્ન કરવાનું છે એવી રીતે છે કે નિકાલી ભાવે કરવાનું રહ્યું? નિકાલી ભાવે. આ સમજાય કે ના સમજાય? એટલે પહેરનારો પહેણે, પણ આપણે તો પહેરનારને જોનારા જાણનારા, આપણે તો એને પહેર્યા ખરા, પણ નિકાલી ભાવે હોય. નાચીએ, કૂદીએ, નવા કપડા પહેરીએ, બ્યુટી પાર્લર માં જઈએ, તૈયાર છે, બધી જ વસ્તુ હોય, પણ બધું નિકાલી ભાવે હોય. હા, બરાબર. એટલે નિકાલી ભાવમાં પછી વાંધા વચકા ના આવે કે આવું કે આવે. તમારે જે પહેરનારો છે જ પહેરે છે, આપણે તો હું એમાંથી નીકળી ગયો. નિકાલી ભાવ એટલે હું નીકળી ગયો તમારે. હા, હું નીકળી ગયો. બરાબર. હું એની જગ્યાએ જતો રહ્યો. પહેલા તો હું પહેણ્યું છું. હા, મારે છૂટાછેડા લેવા છે, મારે લગ્ન કરવું છે. હા, બરાબર. હવે તો આપણે પહેરનારા નથી ને છૂટાછેડા લેનારા નથી. આપણે તો જે પહેરનારો પહેણે છે ને આપણે શુદ્ધાત્મા નિકાલી ભાવ થઈ ગયું. બરાબર, બરાબર. શીતલબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય. આના પરથી મને બીજું એક આવે છે કે આમ 5 આજ્ઞા આમ દરરોજે શક્તિ માગીએ અને ભાવ કરીએ કે આજ્ઞામાં રહેવું છે, અને 5 આજ્ઞા શબ્દોથી ખબર છે, પણ એમ કોઈક વાર એકદમ
મનમાં બહુ બધું થઈ જાય તો શબ્દથી મુકાય કે હા શીતલને થાય છે. કે ના, હું આજે તમે શીતલ માગો છો એવી રીતે માગવાનો ભાગ નથી. જ્યારે તમારી પાસે એક સંજોગ આવે છે, હા ધારો કે અત્યારે તમારો મારો સંજોગ આવ્યો કે ના આવ્યો તમારે, આવ્યો. હતું ને, તો આ સંજોગમાં તમે જે રીતે મને વાત કરી તો એ રીતે મેં તમને બાયફર્કેશન કરીને આપ્યું તમારે. બરાબર. તમારી પાસે સંજોગ આવે છે તો એ સંજોગમાં તમને ખબર પડે કે તમે 5 આજ્ઞાપૂર્વકનું તમારી ગોઠવણી છે કે નહીં. આ તે પાછું ને એને એમાં સ્પષ્ટ દેખાય કે ગોઠવણી છે નથી, 80-20 છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય, કે 50-50 છે, એ બધું ખબર પડે. એટલે જેટલું 50% તમારે આજ્ઞાપૂર્વકનું છે ને 50% નથી, ત્યારે તમારે માગવાનું છે કે મારે આજ્ઞામાં રહેવાનું છે. અહીંયા આજ્ઞા ચૂકાઈ છે, અહીંયા મારા આ રિલેટિવ સમજાયું નથી, અહીંયા મને વ્યવસ્થિત સમજાયું નથી, અહીંયા મેં રિયલ જોયું નહીં. પાછું ને એના ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ ના તો ત્યારે માંગવાની છે, એમને નથી માંગવાની. એક સંજોગ ભેગો થયો એમને તમને ખબર પડી જાય કે આજ્ઞામાં રહેવાયું કે નથી રહેવાયું, એટલે નથી રહેવાયું માટે એ નથી રહેવાયું એ ફેરી એ જે નથી રહેવાયું એટલી શક્તિ જ માંગવાનો ભાગ રહે છે. આ તો કશું બન્યું નથી ને એમને માગ્યા કરો છો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એવી રીતે ના હોય. બરાબર 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 ખ્યાલ આવ્યો. બને ને એમાં કઈ પઝલ થાય તમારે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? રાઈટ રાઈટ. ધારો કે તમને દુઃખ લાગે છે, વાત સમજાય કે ના સમજાય? તો તમને દુઃખ લાગ્યું તો એ જવાબ થયો કે ના થયો? થયો. તો જવાબ ઉપરથી રકમ ખબર પડે કે ના ખબર પડે કે આવો જવાબ છે તો રકમ કઈ છે? તો રકમ દુઃખ આપેલું હોય એવી રકમ. તો કે આવો દુઃખ લાગ્યું છે માટે તમારી રકમ શું છે કે હું શિલ્પાબેન છું માટે દુઃખ લાગે છે. ઓ એવી રીતના રકમ કાઢવાની. ઓકે બરાબર ખ્યાલ આવ્યો. સમજાય ને? એટલે રિલેટિવ ને તમે રિયલ માન્યું છે માટે દુઃખ લાગે છે તમારે. હા બરાબર બરાબર. સમજાય ને? એટલે ત્યાં આગળ તરત જ થાય કે ભાઈ આ દુઃખ લાગ્યું છે એટલે હું શિલ્પાબેન છું એના આધારે છે, તો બાય રિલેટિવ હું શિલ્પાબેન છું. સમજાય ને? એટલે તરત જ તમારે આજ્ઞા બરાબર થઈ ગઈ. આ શક્તિ માંગવાનું આવી રીતે છે તમારે. ઓ એટલે સંજોગ આપણે એમાં સંજોગમાં રહીને જોઈને એ પ્રમાણે આજ્ઞા. હા એ રીતે હોય. દુઃખ લાગે છે આત્મામાં હોય ત્યારે દુઃખ લાગે ખરું? ના લાગે. બરફ ઉપર અગ્નિ ગમે તેટલો નાખે તો બરફ બળી જાય ખરો? ના ના. તો તમને દુઃખ લાગે છે તો એ દુઃખ જ તમને જવાબ આપે છે કે તમે રિલેટિવ ને રિયલ માનો છો. બરાબર. એટલે નથી રહેવાયું. હા બસ એજ રિલેટિવ ને રિલેટિવ કહો એટલે તરત દુઃખનો ભાગ નીકળી ગયો, અતિક્રમણનો ભાગ નીકળી ગયો, અતિક્રમણ થઈ ગયું અને આજ્ઞા બી પરફેક્ટ થઈ ગઈ તમારી બધી વસ્તુ. બરાબર બહુ સરસ. હા સમજાયું. આ રીતના હા હા સમજાય સમજાય. આ રીતના એમને આખો દિવસ કે આ તો મિકેનિકલ હતું, મને 5 આજ્ઞામાં રહેવાનું શક્તિ આપો, 5 આજ્ઞા એ તો જડ થઈ જશો તમે બધી વસ્તુ. હા એવું જ એવું જ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? સમજાયું સમજાયું. એ તો સંજોગમાં રહીને એમાં જોઈને પછી આપણે જોવા જાણવાના ભાગમાં છે. એટલે જોયું કે મને દુઃખ લાગ્યું છે તે દુઃખ જ જવાબ આપે છે કે હું રિલેટિવ ને રિયલ માનું છું માટે દુઃખ થયું છે. અને રિલેટિવ ને રિલેટિવ તો જૈમેશ ને દુઃખ લાગ્યું છે, શીતલબેન ને દુઃખ લાગ્યું છે, પણ હું જૈમેશ નથી, હું શીતલબેન નથી, હું તો શુદ્ધ આત્મા છું. મને અડે અડે નહીં, મને તો ઓળખતો જ નથી, ફોટો ના પડી શકે, વિડીયો ના ઉતારી શકે, તો દુઃખ તો કેવી રીતે મને અડે? તમારે ના અડે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? પણ હું બધું જાણું છું, મને 5 આજ્ઞા ખબર છે, બધું જ્ઞાન ખબર છે, તેમ છતાં આવું રહે છે. બોલો કેટલો મોટો વિચિત્ર અહંકાર છે આપણો. હા એવો જ વિચિત્ર અહંકાર છે. બરાબર મને દેખાય છે આખું બધું મારી ભૂલો. હા શીતલબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા સમજાય સમજાય. વિતરાગો તમને સ્વાભાવિક બનાવે છે. સ્વાભાવિક બનાવે છે. સ્વાભાવિક બનાવે છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એમને કોઈ પણ પ્રકારનો વિભાવમાં લાવતા જ નથી. એટલે વિભાવ એટલે હું શીતલ છું એ વિભાવ. હા એટલે જે છે એને છે કે એને વિભાવ કહેવાય. બરાબર બરાબર. અને છે અને છે કે એને સ્વભાવ કહેવાય. એટલે બાય રિલેટિવ પોઈન્ટ થી શીતલ છું એ સ્વભાવ કહેવાય. બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી શુદ્ધાત્મા છું એને સ્વભાવ કહેવાય. હા એટલે જેમ છે તેમ વ્યવસ્થિત શક્તિકાર છે, શક્તિ છે, જગત ની અંદર કરતા વ્યવસ્થિત શક્તિ છે, તો એને સ્વભાવ કહેવાય. બરાબર.
તો જ્ઞાની પુરુષે તમને આ આપ્યું છે, એમાં પ્રોબ્લેમ જ ના આવે. તમારે આજ્ઞા પાડવામાં પ્રોબ્લેમ ના આવે ને આ બધી વસ્તુમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે. પણ આપણે બધું ઇમેજિંગ ને બધી કલ્પનાઓ કરીને બધું થાય, બધું સમજી ગયો પામી ગયો ને બધી વસ્તુ છે. તો આ 1 to 1 આ તો બહુ પુણ્ય કેવા શીતલબેન કે જૂમનો સત્સંગ ખુલ્લો થયો છે અને આ 1.5 વર્ષથી ચાલે છે ને એક આપતા પુત્રો તમને લાભ મળે છે. તમારે કશું કોઈ પણ સાયકોલોજી વિના પૂછ્યા કરો. લોકો ગાળા કે એની આપણી ચિંતા નહીં કરો, પણ આપણે ખુલાસા થઈ જશે તમને અને બધા જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. હા, તમે મને બહુ સંકોચ થાય છે પ્રશ્નો, કારણ કે મને મારી પોતાની લાઈફની જ મૂંઝવણો ને પ્રશ્નો હોય છે, પણ આપ જાહેરમાં પૂછવાનું અમે બધા બધું જાહેરમાં જ બોલતા હતા. આપતા પુત્રો એવી રીતે તૈયાર થયા છે, બધું જાહેરમાં, બધું કશું કોઈને સાંભળે તો એને તકલીફ પડી જાય, પાછળ ને એને જોવે તો તકલીફ પડી જાય, એવું જાહેરમાં જ કહેતા હતા બધા આપતા પુત્રો. કઈ છાનું છપનું રાખ્યું નથી, ક્યાંય ગભરાવા જેવી જરૂર નથી રહેતી. તેમ છતાંય આપણે એવી ભાષા વાપરી શકીએ કે જેનાથી અમુક વસ્તુ ખુલ્લું ના થાય. તમારે વાત સમજાય કે ના સમજાય? પણ ધારે ખુલ્લું થાય તો ક્યાંય ગભરાવાની જરૂર નથી રહેતી. હા, કારણ ખુલ્લું કરશો તો જ આપણી ઉપરથી હાવીપણું જતું રહેશે તમારું. બરાબર છે, કારણ કે બધું વાંચીએ, પદ ગાઈએ, સમજીને કરીએ, પણ એ રિયલ લાઈફ ના સોલ્યુશન નથી આવતા. એટલે પછી ઉપયોગ ગોઠવાય. તમે બીજે બધે ઠેકાણે જાઓ છો એની જગ્યાએ તમે આપતા વાણી વાંચો કે પદ ગાઓ કે બીજું કરો, તમારે એટલો ઉપયોગ ગોઠવાય એટલે એટલું લોપડ ચુપડમાં ના જાય. હા, એ બરાબર. સોલ્યુશન તો તમારા 1 to 1 પ્રશ્નોથી જ છે, કારણ કે તમે તમારી સામે જે સંયોગ આવે છે એ સંયોગને તમે કેવી રીતે જુઓ છો, કેવી રીતે મૂલ્યાંકન કરો છો. હા, અને કોઈને ખબર જ નથી, તો કોઈને ખબર જ નથી તમારે. હા, એવું જ છે, અંદર ને અંદર જ છે બધું. અને જીવનમાં ગૂંચવણ ઊભી જ રહે છે, કારણ કે આ પ્રશ્ન પૂછાતો નથી. તમે આ અંદરથી એક ફિયર કાઢી નાખશો કે મારો પર્સનલ પ્રોબ્લેમ છે, હું જાહેર કરશો કેવું લાગશે, ક્યાંય ગભરાવ જેવું નથી. સમજે ને? ઉપરથી તમે એ બોલશો તો બીજાની હિંમત આવશે. એક વાર તમે તમારો પર્સનલ વ્યવહાર ખુલ્લો કરશો તો લોકોને હિંમત આવશે, પછી લોકો એ રીતે જ પૂછશે તો આખું મોટું ફેરફાર થઈ જશે. કળિયુગની અંદર સતયુગનો અનુભવ થશે. મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર તો એની જગ્યાએ છે, પણ તમને અહીંયા મહાવિદ્ય ક્ષેત્રનો અનુભવ થશે. અરે વાહ, વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, તમે આશીર્વાદ ને શક્તિ આપો કે હું ખુલ્લા દિલથી પ્રશ્નો પૂછી શકું આ સત્સંગમાં, કારણ કે મૂંઝવણો તો બહુ છે જ. એટલે હોય જ બધી. અમારે તો અમે તો હળહળાટ કડકડાટ બોલતા હતા, બધાની વચ્ચે બોલતા હતા. હા, મને એવી જ શક્તિ આપો. સાંભળનારને પણ તકલીફ પડી જાય. વાતો એવી થયેલી છે તો સાંભળનારને તકલીફ પડી જાય, એટલી બધી. તેમ છતાં આપતા પુત્રોને બીક જ નથી લાગતી. તેમ છતાં આપતા પુત્રો જેવું બોલતા એવું બોલવાની જરૂર નથી, પણ એવું ઘણી બધી વસ્તુ છે કે ખુલ્લી કરી શકાય. હા, સમજાય કે ના સમજાય? તો એક વાર ખુલ્લું તો જુઓ તો લોકોને બળ મળશે, તો એ રીતે ખુલ્લા થશે ને તો છે કળિયુગ જ રહેવાનો, પણ તેમ છતાં સતયુગ જેવું તમને અનુભવ થશે. અને મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર એની જગ્યા છે, પણ તમને અહીંયા મહાવિદ્ય ક્ષેત્રનો અનુભવ થશે. જેમ તમારે યુએસએ થી પ્લેન નું કનેક્શન છે ઇન્ડિયાનું, તો આમ બે જુદા છે, યુએસએ જુદું છે અને ઇન્ડિયા જુદું છે, પણ એ કનેક્શન છે. 15 કલાકે તમે ઇન્ડિયા આવી શકો. તમારું બરાબર. હા, એવું કનેક્શન થઈ જશે તમારું. અરે વાહ, બહુ સરસ. વાત સમજે કે ખાલી ખુલ્લા થવાની જરૂર છે, કારણ કે તમને પ્રકાશ આપ્યો છે. પ્રકાશમાં જેમ છે તેમ દેખાય છે બધું. તો જે દેખાય છે ને એ તો છે જ નહીં, અને એ બતાવવા જાવ, સારું બતાવવા જાવ તો તમને દાદાના જ્ઞાન ઉપર આવરણ લાવી દેશે તમારું. હા, એવું જ છે. પ્રશ્ન પૂછતી વખતે પહેલું એવું હોય કે કેવું લાગશે બધાને, મને મારા વિશે શું વિચારશે, આવું જ બધું છે અંદર. આ તો એટલા માટે તો દાદા બહુ સરસ કહેતા કે અહંકારની પડેલી છે, પોતાની કોઈને પડેલી જ નથી, જાતની પડેલી જ નથી. છેલ્લા એટલા માટે તો કહેવત બની છે કે મિયા ભાઈ પડે તોય તંગડી ઊંચી રાખે. મિયા ભાઈ એટલે અહંકાર. એટલે જ્ઞાન મળ્યા પછી પણ અહંકાર માટે જ બધું થાય છે. એ પ્રકાશમાં અમને દેખાય કે આ બધું અહંકારથી જ બધું છે. તમારે જ્યાં સુધી વાણી આવી, મન આવ્યું, બધું આવ્યું, અને ક્રિયાઓ આવી ને બધું આવ્યું, તમારે કરવા પણ ને ન કરવા પણ બધામાં અહંકાર જ છે બધી વસ્તુ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? તો ક્યાં ઢાક વિછોડો કરવાની જરૂર છે. કુદરત ખુલ્લું કરી દેશે નહીં કોઈ પણ રીતે.
બરાબર છે. અલગ અલગ હા, પ્રકારના પ્રોબ્લેમો આવે છે, અલગ અલગ પ્રકારના રોગો થાય છે. શું થાય? બેઆબરૂ થાવ છો ને તમે કે બીજું છે? શું સામાન્ય માણસને ખબર ના પડે? પડે પડે બધું એવું ખબર જ છે. પડે તમારે. તો કોઈને ખબર પડે એના પર તો આપણે જ ખુલ્લું કરી નાખીએ તો ક્યાં વાંધો આપણને આવે? બરાબર છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. એટલે અત્યાર સુધી મને તો અહંકારથી જ આ બધું ભક્તિ કરી છે કે જે પણ કર્યું છે દાદા ભગવાનને મળ્યા પછી. શીતલબેન ની અમે બધા આપતા પુત્રો એ બધા આ જ કરેલું જ છે બધી વસ્તુ. હા, પણ ધર્મની હવે અંદર ધંધો કરેલો છે. વાત સમજ્યા કે ના? બહાર બધા મોડા બતાવીએ ધર્મ ના પામે, એની અંદર ધંધો જ કર્યો છે. પૂતગલ અહંકાર જ પોષ્યો છે, બીજું કશું. અને આત્માની જોડે લેવા દેવા જ નથી. આ તો દાદા મળે ને આવો સિદ્ધ પુરુષ હતો ત્યારે આ ટ્રેક ગાડી પર ચડી છે. વાત સમજ્યા કે ના સમજાય? ત્યાં બધી ભૂલો દેખાય છે, એઝ યુઝલ દેખાય છે. આ નિમિત્તો મળશે તો હળગાતું જાહેરમાં બધું કહી દઈશું. બધું ખ્યાલ કે નહીં? આમ જાયું છે જ નહીં, જાહેરમાં કહી દઈશું એટલે કે હાલા આપતા પુત્રો આવા છે એટલે પતી ગયો, આપણો રોગ નીકળી ગયો. ના, બહુ સરસ. મને કેટલા 2-3 મહિનાથી એવું થાય છે કે આપતા પુત્ર અમેરિકા આવતા હતા ત્યારે કઈ પૂછ્યું ના, કારણ કે એમ સમજણ નથી પડતી ને પૂછવામાં એવું જ કે સારી દેખાવ એવા પ્રશ્નો પૂછું, બીજા કોઈ અંદરનું ભૂલો કરવાના કોઈ પ્રશ્ન પૂછવાના નહીં. અને હવે બધું અંદર આવે છે, ઊભું થાય છે, ત્યારે હવે આવતા નથી આપતો પુત્રો. એટલે પણ હવે તમે મળી ગયા એટલે બસ મને શક્તિ આપો કે હવે મારથી બધું પૂછી લેવાય બસ. બધું એટલે જો દાદા તો કેવું કહેતા હતા, દાદાને પ્રસંગ બતાવું. અમે મામાની પોરે બેઠા હતા ને એક તમારે રણછોડભાઈ વાઇસ ચાન્સેલર આવ્યા હતા. પછી એમ બધું પરિચય થયો હશે એમને એટલે વાત નીકળી. પછી ધીમે કીધું કે આ તમે જે બાકડા ઉપર બેઠા છો ને ચોરીને લાયા છે. તો પેલા રણછોડભાઈ કે શું બોલે? એમ કે આવું બોલો ને, એમ કે તમારા બધા આટલા બધા ફોલોઅર્સ ને ભક્તો છે, એમ કે આપ બોલો તો બધી ભક્તિ ને પૂજ્યતા તૂટી જશે, એમ કે. બરાબર. એટલે દાદા કે એવું છે, એમ કે હતું ને. પછી કીધું કે ભાઈ આ હું બોલું છું, કેમ બોલું છું કે તમે પણ કઈ કર્યું હોય તો બોલો, એમ કે તમને શક્તિ આપવા માટે બોલું છું, એમ કે. બરાબર છે. એ યુનિવર્સિટીમાં ગયા હોય અને કોલેજમાં હોય ને પેન્સિલ લઈને આવ્યા કે ચોક લઈને આવ્યા તો એ ચોરી કરીને આવ્યા તો એ તમને બોલાય કે આ કર્યું છે તો છૂટી જવાશે તમારું. હા, સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય. દાદા ભગવાન આટલા પદ ઉપર બેઠા છે પણ આ ખુલ્લમ ખુલ્લું છે, ઓપન ટુ સ્કાય, એમ. હા, વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, બરાબર. પ્રકાશ આપે છે બધું ખુલ્લું દેખાય. અને આપણે કઈ આપણી પાસે તો હવે ભાષા મળી છે એટલે બહુ સરસ રીતે વર્ણન થઈ શકે કે ના થઈ શકે? થઈ શકે. એ અહંકાર તમારે બેઆબરૂ કરવા માંડશો 1-2 વાર એટલે ભાગી જશે અહંકાર તમારો. પછી હેરાન જ નહીં કરે. પછી દાદા અને દાદાનું જ્ઞાન જ ક્રિયાકારી થશે તમારે. ગમે તેવા અવળા સંજોગોને તમે સવળા જ લઈ લેશો તમારું. એવું જ સવળા ને અવળા લઈએ છીએ કારણ કે અહંકાર જ પોષીએ છીએ આપણે. અહંકારને જ જમાડ કરીએ છીએ. દાદાનું જ્ઞાન લઈને અહંકારને જ જમાડ કરીએ છીએ. મરેલો અહંકાર, ચારિત્રમાં વાળો અહંકાર છે, દર્શનમાં વાળો નથી. પણ એ તમને જે આત્યંતિક મુક્તિનો સ્વાધ્યાય કરવા નથી દેતો. અજ્ઞાનથી મુક્ત કરાવી દીધા તમને, પણ આત્યંતિક મુક્તિનો સ્વાધ્યાય નથી કરાવતો. શીતલબેન વાત સમજાય કે? હા, એ સમજાયું. એ એક્ઝેક્ટ છે. એટલે હવે આ એ જ આત્યંતિક મુક્તિનો જ સ્વાધ્યાય કરવો છે. એટલે બસ તમે મને આશીર્વાદ ને શક્તિ આપો. બધા આપતા પુત્રો વતી ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે અને આત્યંતિક મુક્તિનો સ્વાધ્યાય ચાલુ થયો ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શીતલ આઈને આવવાનું બધાને બહુ આજે ફાયદો તે કરી આપ્યો કે તને ખબર નથી હજી. જય સચ્ચિદાનંદ. કે મિલિનભાઈ અને કોણ આપણું કેમિસ્ટ્રી ટીચર છે? અનમ્યુટ. મિલિનભાઈ અનમ્યુટ કરો. અનમ્યુટ કરો. ઓકે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આવે છે અવાજ? જય સચ્ચિદાનંદ. હવે પ્રશ્ન એ છે સાહેબ કે કોઝિસ અને ઇફેક્ટ નું એક્ઝેક્ટ સાયન્સ જે છે એ મારે સમજવું છે. કોઝિસ એન્ડ ઇફેક્ટ. બરાબર છે. હવે જ્ઞાન લીધું છે કે નથી લીધું? હા, જ્ઞાન લીધું છે. હું તો આડાવડા પ્રશ્ન કરીશ, મુજે નહીં જાવ ને. શું નામ તમારું? ના. શું નામ તમારું? મિલન. હું આડાવડા પ્રશ્ન કરું તો વાંધો નહીં આવે ને? ના.
બરાબર છે. તો કે કોઝિસ ને ઇફેક્ટ ને સમજવાનો ભાગ છે તમારે બધું વસ્તુ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? બરાબર. કે હું મિલન છું એને કોઝ કહેવાય. બરાબર. વાત સમજાય ને? અને હું કરું છું તે કરે છે ને તેઓ કરે છે એને કોઝ કહેવાય. બરાબર. વાત સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય. પોતે નિર્દોષ બતાવે અને સામેના ભૂલ વાળો જોવાય તો એને કોઝ કહેવાય તમારે. બરાબર. વાત સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય. પણ આ 4 ગતિને 84 લાખ યુનિટનું કોઝ બને તમારું. બરાબર. વાત સમજાય ને? 84 લાખ. હા. લાખ યુનિટ ભટકવાનું કોઝ બને તમારે. બરાબર. વાત સમજાય ને? અને સામેના નિમિત્ત જુઓ, નિર્દોષ જુઓ અને પોતાની ભૂલ જુઓ તો 4 ગતિને 84 લાખ યુનિટમાંથી મુક્ત થવાનું કોઝ બને તમારે. બરાબર. વાત સમજાય ને? હા. બાય રિલેટિવ પોઈન્ટ થી હું મિલન છું, બાય રિયલ પરથી શુદ્ધ આત્મા છું. તે કોઝ છે પણ 4 ગતિને 84 લાખ યુનિટમાંથી મુક્ત થવાનું કોઝ છે. બરાબર. તો કોઝિસ તો છે જ બંનેમાં. હું મિલન છું અને હું શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર છે. હું શુદ્ધાત્મા છું એમાં પણ કોઝિસ છે. બરાબર છે. તો એ કોઝિસ પોઝિટિવ છે એમ કહી શકાય અને પેલા નેગેટિવ છે? હા, એટલે એ પોઝિટિવ છે. એટલે 4 ગતિને 84 લાખ યુનિટમાંથી મુક્ત એટલે તમારો અહંકાર સમ્યક થયો. બરાબર. બાય રિલેટિવ પોઈન્ટ થી મિલન છું, બાય રિયલ પરથી શુદ્ધ આત્મા છું એટલે તમારો અહંકાર કેળવાયો, સમ્યક થયો. બરાબર. જે તમને પણ નુકસાન કરતા નથી ને જગતને પણ નુકસાન કરતા નથી. બરાબર. એક્ઝેક્ટ. કારણ કે બાય રિલેટિવ પોઈન્ટ થી તમે મિલન જ છો. હા. વાત સમજાય ને? અને બાય રિયલ પોઈન્ટ થી તમે શુદ્ધ આત્મા છો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય. એટલે તમારો અહંકાર કેળવાયો તમારે. બરાબર. એટલે સમ્યક થયો. સમ્યક થયો. એટલે 4 ગતિને 84 લાખ યુનિટમાંથી મુક્ત થવાના તમારા કોઝ પડે છે તમારે. બરાબર. એટલે હવે એ દાદા એ આપણને કહ્યું કે હું શુદ્ધ આત્મા છું. એ પદ જે આપ્યું છે તો એ જ્ઞાન રૂપે જે સમજ રૂપે આપ્યું છે, જગત આખું નિર્દોષ છે એ સંદર્ભે જે આપણને આપ્યું એ જ હું શુદ્ધાત્મા છું ને? આ એ જ શુદ્ધાત્મા છું તમારે. વેરી ગુડ. બરાબર છે. બરાબર. એ શુદ્ધાત્મા છું તમારે. એક્ઝેક્ટ. એટલે જેટલી તમારી સમજણ ભૂલ વિનાની થઈ એટલા તમે શુદ્ધાત્મા થયા. અચ્છા. અચ્છા. ઓકે. ઓકે. શરૂઆતમાં તમને દાદાએ આપ્યું છે એ રીતે તમે શુદ્ધાત્મા બોલો છો એટલે ચેતન વાળું શબ્દ થઈ ગયો તમારો. હા. પછી ચેતન ના આધારે તમે તમારો પ્રયોગ માણો. વાત સમજાય? સામેના નિમિત્ત નિર્દોષ શુદ્ધ જુઓ, પોતાની ભૂલ જુઓ ને એના પ્રતિક્રમણ કરો. એટલે પછી તમારે હું શુદ્ધાત્મા બોલવું ના પડે. તમારે એ વર્ત્યું એટલે તમે શુદ્ધાત્મા થઈ જ ગયા. બરાબર. એક્ઝેક્ટ. સામેના નિમિત્ત નિર્દોષ શુદ્ધ જોયા અને પોતે પોતાની ભૂલ જોઈ અને એનું પ્રતિક્રમણ કરી દીધું. પછી શબ્દ બોલવો નહીં પડે કે હું શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા. બરાબર. સાયન્ટિફિક. હવે એક આ પ્રસંગ એવો છે કે પેલા કોલ આવતા હોય છે મોબાઈલ ઉપર ચીટરના. તો હવે 1-2 વખત કોલ આવ્યો એટલે મેં કટ કરી દીધો અને પછી કોલ આવ્યો એટલે હું એકદમ એક્સાઇટ થઈ ગયો અને એને બોલી કાઢે એમ ઇડિયટ, સ્ટુપિડ, રાસ્કલ અને શબ્દો એવા બધા બોલી કાઢે મેં. પણ પછી મને તરત જ એક્ઝેક્ટ થયું એમ કે આ મારાથી ખોટું થઈ ગયું એમ. તો પછી પ્રતિક્રમણ થયું મારાથી અને માફી મંગાઈ. તો આ જે છે એ આ પ્રસંગ આ રીતે જે બન્યો છે તો એમાં આ પાછળથી થયું, એક્ઝેક્ટ ટાઈમ ના થયું પણ પાછળથી થયું તો એ બરાબર છે. અને લગભગ 80% કેસમાં આ રીતે બનતું હોય છે એમ. એક્ઝેક્ટ કે એમાં ઘણી બધી વસ્તુ છે પણ આજે તમે વાત કરો છો એમાં ઘણા બધા ભાગમાં ઉપયોગ છે. હા. બરાબર. અને ઘણા બધા ભાગમાં ઉપયોગ નથી. કારણ કે રાસ્કલ બોલ્યા, આમ બોલ્યા, તેમ બોલ્યા એટલે ઉપયોગ નથી તમારે. વાત સમજ્યા ને? તમારે આ તમને ચીટર જેવું લાગે એટલે તરત જ તમારા મોબાઈલ ની અંદર એને બ્લોક કરવા માટેનું તમને આપેલું છે, બ્લોક કરી નાખો. પછી ક્યાં આવવાનો છે એનો ફોન તમારે? બરાબર. હા. પણ એ ઓબ્ઝર્વેશન નથી માટે તમારે આ બોલવાનું થયું. તમારે વારે ઘડિયા એટલે બાય ડિફોલ્ટ થઈ જાય. હા. બાય ડિફોલ્ટ. સમજ્યા ને? તો એને બ્લોક કરી નાખવાનું છે કે બીજું કરવાનું રહ્યું તમારે? બસ બ્લોક કરી દેવાનું છે. બરાબર છે. સમજાય કે ના સમજાય? હા. એવી રીતે તમને આ જે વસ્તુ છે ને ચીટર છે કે આ તમારા પૈસા લઈ લેશે, આમ છે તેમ છે, ફલાણું છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે એના આધારે તમને એ લોભનો ભાગ આ ખુલ્લો થાય છે. એટલે એના આધારે પેલાને ચીટર છે, પેલું છે, ફલાણું ઢીકણું છે. બરાબર. સમજાય કે ના સમજાય? કે લઈ લેશે પણ એ લઈ લેવાનો ભાગ તો તમે કઈ કાચા પડશો ત્યારે લઈ લેશે ને. હા. એક્ઝેક્ટ. તમે કાચા નહીં પડશો ત્યાં લેવાનો છે તમારે? ના, નહીં લેવાનો. હવે તમને ખ્યાલ નથી કે તમે 2 મિનિટ આને બોલ્યા તો તમારો ફોન હેક કરી દીધો અને એમાંથી તમારી માહિતી લે ખબર જ નથી પડતી. તમારે તો ખાલી બ્લોક જ કરી દેવાનો હતો તમારે.
હા એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. 1 કે 2 મિનિટ બરાબર. વાત કરે છે એમાં તમારું ફોનને હેક કરીને પછી બધું તમારો ડેટા લઈ લે તો તમને ખબર જ નથી પડતી. હા તો હા તમે તો મારું ભૂલ એ જ કરી કહેવું છે એને સાહેબ, એ જ બોલા. કહેવું છે કે એક્ઝેક્ટ એ સમયે ક્લિક નથી થતું આ લગભગ તો 80% લોભનો ભાગ હોય ને, લોભનો ભાગ હોય ને કે આપણું આમ થઈ જશે, એટલે ભાઈ કશું નથી થવાનું, વ્યવસ્થિત બહાર કશું નથી થવાનું તમારે. હા બરાબર 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 છે. વેરી ગુડ. વ્યવસ્થિત સમજી લીધું હોય તો તમને ત્યાં આગળ એ રીતે શું જ ઊભી થાય તો તરત જ તમે એને બ્લોક કરી દો. વાત સમજાય કે ના બરાબર સમજાય? એક્ઝેક્ટ સાહેબ એક્ઝેક્ટ. પણ તમને થાય કે હું બોલું એટલે બધું ચીટિંગ બંધ કરી દેશે ને બધું. ના, એ તો આ તો બધું લોભિયા ત્યાં દુતાર ભૂખ્યા મરે જ નહીં તમારે. તમે બરાબર બરાબર છે. જબરજસ્ત વાત કરી. વાત Exact સમજાય કે ના સાહેબ. સમજાય? સમજાય એકદમ એ સમજાય. સામાન્યપણું નથી એવું કહેવા માંગુ છું. હા સામાન્ય પણ તમે પણ હજી તમારા પ્રમાણે એટલે કે આ સ્વચ્છંદ પ્રમાણે અથવા તો હા. લોક વ્યવહારની બધી જે બધી વાતો થાય છે એ ક્યાં ને ક્યાં તમારે એની ઉપર ઇમ્પ્રેશન કે પ્રભાવ પડે છે, એટલે હા. આ તમારે ચીટર કે બીજું ત્રીજું ને આડું બધું બધું બોલવાનો ભાગ આવ્યો તમારે. બરાબર. વાત સમજ્યા કે નહીં? એટલે જે તમે જે દ્રષ્ટિ આપી છે એ દ્રષ્ટિને સામાન્યપણે લઈ જવાની હતી, એ લઈ હા. નથી શક્યા, માટે આટલે સુધી તમારે જવાનું થયું. જવાનું થયું ખરી વાત. એટલું પ્રતિક્રમણ, એટલું અતિક્રમણ કહેવાય, એનું પ્રતિક્રમણ કરવું પડે તમારે. બરાબર બરાબર. બધું એટલું બધું અંદર છે તમે, પણ એ બધું એ પેલું કે ને આગ લાગે ત્યારે જ કૂવો ખોદવાનો ભાગ થાય, પણ આ તમારે બધું ઓબ્ઝર્વ કરો તો તરત બ્લોક કરી દે એટલે પતી ગયું, કશું હા બરાબર બરાબર. એક્ઝેક્ટ એક્ઝેક્ટ સાહેબ. કે ના સમજાય? રાઈટ. એવું જ. સમાધાન થયું કે ના થયું? એકદમ સમાધાન થયું સાહેબ. ઓકે, અને આ આગળ જે તમે જઈએ. વિઝન કર્યું ને એ બહુ જબરદસ્ત વાત કરી, વ્યવસ્થિત છે. અને મારે આજ બ્લોક જ કરવાનું છે, મારે બીજી કઈ વાત એક્સાઇટમેન્ટ થવાનું કરવાનું જ નથી મારે. કેમિસ્ટ્રી ટીચરે કશું પૂછવું છે જય સચ્ચિદાનંદ. કે મિલનભાઈ તમે એમને બોલવા જ દેતા નથી? સાચી વાત કીધી હો, દીપક આનંદજી, સાચી વાત કીધી તમે. ખૂબ આનંદ થયો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગિરીશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય મેસાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તો મારો પ્રશ્ન એ છે કે ભૌતિક કેપ વધે તે જાનવરમાં જાય અને જ્ઞાનનો કેપ વધે તે નરકે જાય. બરાબર. દીપકાનંદજી, અક્રમ વિજ્ઞાનમાં ડિસેમ્બર 2018 બરાબર. દિવ્ય દેશના સૂત્રો. બરાબર. તો ડિસેમ્બર કીધું? ડિસેમ્બર 2018. ઓકે. ડિસેમ્બર 2018. પેજ નંબર? પેજ નંબર 38. ઓકે. તમે બોલો પાછું એટલે સમજાય પાછું. મને કાઢતા ભૌતિકનો કેપ વધે તે જાનવરમાં જાય અને જ્ઞાનનો કેપ વધે તે નરકે જાય. હવે આમાં સમજણ પાડો ને જરા. બરાબર છે. જય મેસાનંદજી. શું નામ? ગિરીશભાઈ નામ ને તમારું? હા ગિરીશભાઈ. બરાબર છે. ક્યાંના છો? અહીંયા આપણે રાણીપ નો. રાણીપ. બરાબર. રાણીપ અમદાવાદ. રાણીપ અમદાવાદ. આપડા ડોક્ટર ખરા ને? ગિરીશભાઈ. હા, નામે નામ છે. હા, એટલા માટે જ મેં પૂછ્યું. એ ગામના જ છીએ અમે બધા સંબંધી. ગામના જ છે તમારું. બરાબર છે. આપણે જ્ઞાન લીધું છે કે નથી લીધું તમને? હા લીધું છે. જો જ્ઞાન લીધું હોય ને તો આ બે વાક્ય તમને લાગુ ના પડે તમારે. અચ્છા બરોબર. કારણ કે તમે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા તમારે. બરાબર. આ સમજે ને? આ જેને જ્ઞાન નથી તો એના માટેનું આ વાક્ય છે તમારે. બરાબર. આ સમજાય કે ના સમજાય? જ્ઞાન લીધું છે એના માટે નથી તમારે. એટલે અલગ અલગ બધા જીવો ડેવલપ થયેલા આવતા હોય અને એ રીતે આ બધા પ્રશ્ન પૂછેલા હોય અને એને જ્ઞાન થયેલું ના હોય. બરાબર. એને કયા રેફરન્સ થી એને પ્રશ્ન પૂછ્યો તો તે રીતે બતાવ્યું કે આવી રીતે ભૌતિક સુખનું એને કે વધે તો આ રીતે થાય અને આ રીતનું હોય તો ના થાય. એટલે હવે જ્ઞાન એટલે શું હોય કે અહંકાર હોય. હવે આપણને જે જ્ઞાન આપ્યું છે એ જ્ઞાન ક્રિયા નથી, આપણે તો પ્રકાશ આપ્યો છે. હા બરાબર બરાબર. વાત સમજ્યા ને? એટલે બાય રિલેટિવ માટે હું ગિરીશભાઈ છું, બાય રિયલ પરથી શુદ્ધાત્મા છું, જગત ની અંદર વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા. હવે આમાં કેટલો ગેપ વધવાનો? કોઈ નહીં. ધારો કે આમાં કેપ વધારો કે બાય રિલેટિવ પરથી ગિરીશભાઈ છું, બાય રિયલ પરથી શુદ્ધાત્મા છું, જગત ની અંદર વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, તો કેપ વધારો તો જ્ઞાન ખુલ્લું થશે કે તમારે
કેપ્ચર છે તમારે? ના, ખુલ્લું થશે. ખુલ્લું થશે, કારણ કે વારે ઘડીએ બોલવાનું છે કે રિલેટિવ પરથી ગિરીશભાઈ છું, રિયલ પરથી શુદ્ધાત્મા છું, જગતની અંદર. બરાબર બરાબર. એટલે અહીંયા જ્ઞાન એટલે પ્રકાશ છે, જ્ઞાન એટલે ક્રિયા નથી. બરાબર. અને આ બહારના ભાગમાં જે જ્ઞાન એટલે એને ક્રિયા કહે છે. બરાબર. એ તો ક્રિયા તો અહંકારથી જ થાય તમારે, અને અહીંયા તમને જ્ઞાન ક્રિયામાં બેસાડ્યા. બરાબર. તો જેને જ્ઞાન કરતા છો એને કરતા બનાયા. બરાબર. અને જેના અકર્તા છો એના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા બનાયા. બરાબર બરાબર. પેલું જેના કરતા નતા એના કરતા બન્યા, એટલે એ જ્ઞાન છે, એટલે એ તમને તમારે એ નરકે લઈ જાય. બરાબર, સમજણ પડી ગઈ. સમજાય? એટલે જ્ઞાન લીધેલું છે ને આ વાક્ય લાગુ ના પડે તમારું. બરાબર, સરસ સરસ. અહીંયા તો તમને જ્ઞાનનો કેપ જોડે તો તમે 4 ગતિને 84 લાખ યોનિમાંથી મુક્ત થઈ જાવ તમે. બરાબર, સરસ. કારણ કે જ્ઞાન એટલે અહીંયા જ્ઞાન એટલે ક્રિયા નથી, જ્ઞાન એટલે પ્રકાશ. એટલે તમને એઝ ઇટ ઇઝ દેખાય, એઝ ઇટ ઇઝ સમજાય. બરાબર. અને પેલા ભાગમાં જ્ઞાન એટલે અહંકારનો ભાગ છે, હું કઈક જાણું છું. હા, સમજી ગયો, સમજાઈ ગયું. ક્રિયા કરવાનો ભાગ આવ્યો તમારે. ગિરીશભાઈ વાત એટલે જેને જ્ઞાન લખી લીધું એના જ્ઞાન નો કેપ ચડો તો નરકે જાય. આપણે તો જ્ઞાન જે છે આ 3 આજ્ઞામાં રે એટલે આપણે સીધો પ્રકાશ વધતો જ જાય. પ્રકાશ વધતો જ જાય તમારે. એટલે કરતા કરતા બીજમાંથી 30, 30માંથી 14 કરતા પૂર્ણ થઈ જાય. બરાબર બરાબર, સમજાઈ ગયું. સમાધાન થયું કે ના થયું? થઈ ગયું થઈ ગયું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હેમાબેન? મારે ચરણ વિધિનું વાક્ય છે એ કન્યાનો અર્થ સમજવો તો. જમેશાને જય સચ્ચિદાનંદ, દીપકાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે કલ્યાણમુખી સંકીર્તારી મહાત્માના શુદ્ધાત્માથી, સર્વે સિદ્ધોથી, મહંતોથી, જગતના જીવ માત્રથી સંચિત મંચિત કે બાળો ન બનવું તેવી. એમાં જે મહંતો કીધું એટલે મહંતોનો મીનિંગ શું થાય? એ તો તમે તો બધા મળેલા છો ને તમારે. અમે ત્યાં ગયા હતા. ક્યાં ગયા હતા તમારે? આપણે એસટી સ્ટેન્ડ પાસે કયું છે મંદિર તમારે? ગીતા મંદિર. ગીતા મંદિર એસટી સ્ટેન્ડ પાસે અમદાવાદમાં. હા, એટલે મહંતો ને સાધુ સંતો હોય બધા. એટલે એ તમારા ગુરુ હતા ને? મળ્યા હતા આપણે તમને. બરાબર છે, આપણે મળ્યા હતા. બરાબર છે, મારી બેનના ગુરુ. હા, તમારા ગુરુ નહીં, તમને ઓળખતા હતા નામથી ને બધી વસ્તુ. મારા ઘરમાં આવે ને, મારા ફાધર ઓફ થઈ ગયા હતા ત્યારે આવે ને, એટલે પછી આપણે જવું પડે બધા વ્યવહારથી. બરાબર છે. ગીતા મંદિરના મહારાજ હતા મોટા. આ ગીતા મંદિરના મહારાજ આપણે ગયા હતા ને એ મહંત કહેવાય. હા, બરાબર. એને મહંતો કે. એટલે એ લોકો સાધુ મહારાજ હોય કે બ્રહ્મચર્ય પાળતા હોય એવી રીતના હોય, એને મહંતો કહેવાય. હા, એ રીતે છે. આ બધા અલગ અલગ ધર્મોના અલગ અલગ રીતના બધા નામ આપે છે. જેમ દાદાએ આપણને મહાત્મા તરીકે મૂક્યું ને તમારે બધી વસ્તુ. અચ્છા અચ્છા. અને એ રીતે દરેક ધર્મોએ અલગ અલગ રીતે નામ આપ્યા છે બધા. અચ્છા. અને એક બીજો પ્રશ્ન મારે છે કે આપણે 5 આજ્ઞા પાળીએ છે તો એક વખત વડોદરા સત્સંગમાં કનુ દાદા ને પેલા બિપિનભાઈ બેઠા હતા. બિપિનભાઈ ને કઈક વાત નીકળી 5 આજ્ઞા પાળો છે એમ. તો એ પછી મુકુલી બાજુમાં બેઠા હતા એટલે મુકુલ ને કે છે કે આપણે કઈ કૂતરા બિલાડા છે કે આજ્ઞા પાળવાની હોય કે છે. બરાબર છે. એટલે પછી મને મુકુલે વાત કરી કે આજ્ઞા પાળવાની આપણે, એટલે અમે પાડીએ છીએ કે નથી પાડતા એ કેવી રીતે ખબર પડે? એનું થર્મોમીટર શું? કે સામાન્ય રીતે તમને દાદા ભગવાન ગમે કે ના ગમે? 100% ગમે. એવી રીતે દાદાની જે બધી વાતો એટલે તમને ખખડાવે તો ગમે કે ના ગમે? કે ભાગી જાવ? ગમે ગમે. આ સમજાય કે ના સમજાય? તમને બધાની વચ્ચે કે ઉભા થઈને અંગૂઠા પકડાવો તો પકડો કે ના પકડો? એ પણ ગમે. પછી તમારા જમણા હાથે ડાબા ગાલને લાફો મારો તો મારો કે ના મારો? તમારે મારીએ બધું જ કરીએ. દાદા આજ્ઞામાં આવી ગયા તમારે, પછી બીજી રીતે પાડવાની જરૂર નથી રહેતી તમારે. અચ્છા અચ્છા. એ તમે જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં આવી ગયા તમારે બધી વસ્તુ. વાત સમજાય? અચ્છા. તો એ વખતે મને વિચાર આવ્યો તો મેં કીધું કે આજ્ઞા પાડવી, કૂતરા બિલાડા એમ કે આજ્ઞા પાળવી પડે. જેને કૂતરા બિલાડા પાળવી પડે એમ. એટલે પ્રશ્ન મને અંદરથી થયો. એટલે મને આજ્ઞા પાડવું એટલે એક ક્રિયાત્મક શબ્દ નથી, જ્ઞાનાત્મક શબ્દ છે. એટલે એને સમજી લેવાનો ભાગ છે તમારો. અચ્છા અચ્છા અચ્છા. હવે વ્યવહારમાં તો કેવું છે કે અમુક ભાગમાં અમુક શબ્દો બની ના શકે તમારે.
અચ્છા સમજી ગયું. આજ્ઞા પાડવી, આજ્ઞામાં રહેવું એવો શબ્દ બોલવાનું જ આવે તમારે, પેલી રીતે ના આવે તમારે. અચ્છા અચ્છા. પણ અહીંયા તમને આજ્ઞા પાડવી એટલે તમને જ્ઞાન આપ્યું છે, એટલે શું છે કે એ ક્રિયાત્મક શબ્દ નથી, જ્ઞાનાત્મક શબ્દ છે, એટલે એને સમજી લેવાનું. સમજી ગયું. પેલા ભાઈને સમજાયો એવી રીતે સમજી ગઈ, તમને ક્રિયાત્મક થઈ ગયું. બરાબર છે. ક્રિયાત્મક શબ્દ એટલે આજ્ઞા પાડવી એટલે એકચ્યુઅલી તમને જ્ઞાન ક્રિયાના કરતા બનાવી દીધા. અચ્છા સમજી ગઈ. જ્ઞાન ક્રિયા મોક્ષ એટલે જ્ઞાન ક્રિયાના કરતા બને અને અજ્ઞાન ક્રિયાના તમે જ્ઞાતા થયા. એટલે અજ્ઞાન ક્રિયાને સમજવું પડશે કે જેના તમે આજે કરતા નતા, ગઈકાલે પણ કરતા નતા અને આવતીકાલે પણ કરતા નતા. બરાબર છે. એના તમને અકર્તા બનાવ્યા. એટલે જ્ઞાન ક્રિયાના કરતા એટલે તમારું દર્શન સિદ્ધિ થઈ, જ્ઞાન સુધી થઈ, એટલે તમને એ ચીજ દેખાય છે. બરાબર છે, દેખાય છે, બરાબર દેખાય છે. એટલે એ રીતે એના કરતા ભોગતા નથી બનતા. અચ્છા અચ્છા. આ રીતે મન વચન કાય વિનાશી છે અને આ રીતે હું અવિનાશી છું, એ રીતે તમે દેખાય છે, તમને સમજાય છે તમારે. અચ્છા અચ્છા. મન વચન કાય વિનાશી છે, હું અવિનાશી છું. મન વચન કાય ચ્યુત થનાર છું, અચ્યુત છું. મન વચન કાય બાધા પીડા, એ તમને દેખાય છે, સમજાય છે તમને. બરાબર છે. અને આપે મને એક વખત મન વચન કાય બધું નિશ્ચિત ચેતન છે એટલું બધું ફિટ કરાય, 100% ફિટ થયું. અત્યાર સુધી નહોતું થયું. તમારા એ સત્સંગથી મને એટલું બધું ફિટ થઈ ગયું, વાત ના પૂછશો. બરાબર. અને એનાથી સેપરેશન નો બહુ જ આધાર રહે છે, બહુ મોટો છે. એ વાક્ય એટલું સેટ થઈ ગયું એટલે માઇન્ડમાં કોઈ ગમે તે કહે, મારા વિશે ગમે તે કહેતા હોય પણ મને એનું અડે નહીં અને નડે નહીં, એવું આખું બેરિયર આવી ગયું. બેરિયર એટલે કેવું છે એમાં બેન, શાસ્ત્રનું એક પ્રમાણ છે. શાસ્ત્રનું પ્રમાણ એટલે દાદા પણ એ દાખલો આપતા હતા કે આ તમારે સિંહ નું બચ્ચું તમારે ઘેટાના ટોળા મળે એટલે ઘેટા જેવો વ્યવહાર કરે કે ના કરે? ઘેટા જેવો કરે. 12-15 વર્ષ સુધી રહે એટલે ઘેટા જેવો જ વ્યવહાર થઈ જાય તમારે. તો દેખી રીતે આપણને લાગે ને એને ઘેટા જેવો જ વ્યવહાર કરે, એને એવું થાય ને કે હું ઘેટું છું. બરાબર છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? પણ કોઈક એવો સંજોગ બને કે ના બને? જંગલમાં તમારે પેલો સિંહ આવે તમારે અને ત્રાડ પાડે તો 15 વર્ષ સુધી પેલો ઘેટાનો વ્યવહાર કરતો, ઘેટાનો વ્યવહાર કરશે કે તરત જ ત્રાડ પાડશે? ત્રાડ પાડશે, સિંહનો વ્યવહાર કરે. ત્યાં દાદા ભગવાન સિંહ કહેવાય. વાત સમજે ને? આ ત્રાડ પાડી બધું જુદું પડી ગયું. બરાબર. એ તો એટલું સેપરેટ થઈ ગયું, વાત ના પૂછશો. આનું બેરિયર આવી ગયું. તમે કહો કે બેરિયર જેવું આવી ગયું. એટલે કોઈ ગમે તે આપણે પણ કોઈને ગમે તે કહેવાનું ના હોય. એટલે આપણે 4 ગતિને 84 લાખ યોનિમાં ભટક્યા પણ અનંત આજ્ઞાઓને જાણવા પરિણામે અનંતીય અવસ્થામાં સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું. અનંત દ્રષ્ટિઓને જોવા પરિણામે લઈને અંત્ય અવસ્થામાં સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? બરાબર છે. સર્જના કરેલી છે. એ તો દાદાનો અવાજ તો સાંભળ્યો તો કે નતો સાંભળ્યો? બહુ સાંભળ્યો. બધા ભાગી જાય, બધા લબાડો ભાગી જાય તમારે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હવે બીજું ક્યાં ભગાડવાની વાત રહી તમારે? ક્યાં આપણે પાડવાની રહી? આ તો કઈ કૂતરા બિલાડા છે તો પાડવાનો ભાગ રહ્યો તમારે? સામાન્ય રીતે કે માસ લેવલે આ બધી વાતો હોય તમારે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? કારણ કે અમુક રીતે સમજ્યા ના અને બેઠા એટલે પછી એ રીતે ક્રિયાત્મક રીતે આપવાનો ભાગ રહે તમારે. અચ્છા. પરિચય ના હોય કે એ રીતે બધી વસ્તુ હોય. વાત સમજાય કે ના સમજાય? બરાબર છે. તો સિંહનું બચ્ચું 50 વર્ષ સુધી કે અનંત અવતાર સુધી ઘેટાના ટોળામાં ખાલી એની માં એક ગર્જના કરે એટલે તરત જ બધું ઘેટાનો બધો ગુણધર્મ જતો રહે તમારો. બરાબર છે. 100%. ક્યારે પણ અનાત્મા થયો જ નથી. બરાબર છે. 4 ગતિને 84 લાખ યોનિમાં ભટક્યો અને નરકે ગયો તેમ છતાં આત્મા ક્યારે અનાત્મા થયો જ નથી તમારો. બરાબર છે. પણ એટલી બધી સાયકોલોજી છે એટલે એ રીતે એની સામે એક વિકલ્પ મૂકીને તમને આખું કરાયેલું છે. એ વિકલ્પ ના મૂકે તો તમને એ ભ્રાંતિ ઉડે નહીં તમારા બધું. બરાબર છે. એમાં બેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? બરાબર છે. 100% સમજાઈ ગઈ, એકદમ સમજાઈ ગઈ. આજે હું શોપિંગ કરવા ગઈ હતી, જેમ્સ મને સત્સંગ ચાલ ભાગ જલ્દી ગાડી. મેં કીધું ચાલો જલ્દી, તો 10 મિનિટ તો મને મળી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. મુકુલભાઈ, હેમાબેન ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો હરિહંતાણમ. નમો હરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ.
नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम नमो लोये सव्व सावणम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो तपपावपणासनो तव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसि मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ કાલે શુક્રવાર કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી રાત્રે 9 વાગે બોલ બાઇટ સત્સંગ અને બીજો અનુભવ કેવા જરૂરથી પધારજો જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ જય जय सच्चिदानंद कंचन भाई नलिनी बेन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद